জি ভাইয়া। স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? জি ভাইয়া। দেখা যাচ্ছে। জি ভাইয়া। ওকে। আচ্ছা, সাউন্ড পাচ্ছেন কি? আমাকে একটু জানান তো। An image. জি জি। সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে তো, রাইট? আচ্ছা, তাহলে একটু সাউন্ড একটু ছাড়তেছি ভাই আমি। বাড়াই দিলে ভালো হয়। তো আর কি। সাউন্ড ফুল করা আছে, আপনার একটু জাস্ট হচ্ছে আপনাদের ভলিউমটা বাড়ায় নেন, তাহলেই হয়ে যাবে আই থিঙ্ক। ঠিক আছে, আমি ছাড়লাম। Color. It plays a vital role in design and everyday life. It can draw your eye to an image, evoke a certain mood or emotion, even communicate something important without using words at all. So how do we know which colors look good together and which ones don't? The answer is simple. Color theory. Artists and designers have followed color theory for centuries, but anyone can learn more about it. It can help you feel confident in many different situations, whether it's choosing colors for a design or putting together the perfect outfit. All it takes is a little insight, and you'll be looking at color in a whole new way. Let's start at the beginning, the very beginning, with a refresher on the basics. Remember learning about primary and secondary colors in school? Then you already have some knowledge of color theory. Red and yellow make orange, yellow and blue make green, and blue and red make purple. If we mix these colors together, we get even more in-between shades, like red-orange and yellow-green. All together, they form what's called a color wheel. You can probably see where it gets its name. Now, let's take it one step further with hue, saturation, and value. These are terms you might never see in daily life, but they're the key to understanding more nuanced colors, like all those little paint chips at the home improvement store. Hue is the easiest one. It's basically just another word for color. Saturation refers to intensity. In other words, whether the color appears more subtle or more vibrant. Value has to do with how dark or light the color is, ranging from black to white. As you can see, this gives us many different shades, from a deep reddish brown to light pastel pink. So how do we put this all together to create professional-looking color schemes? There are actually tried and true formulas based on something called color harmony that can help. All you need is the color wheel. The easiest formula for harmony is monochromatic because it only uses one color or hue. Just pick a spot on the color wheel and use your knowledge of saturation and value to create variations. The best thing about monochromatic color schemes is that they're guaranteed to match. An analogous color scheme uses colors that are next to each other on the wheel, like reds and oranges, or cooler colors like blues and greens. Don't be afraid to play with the palette and create your own unique interpretation. That's what these formulas really are, merely starting points to help guide and inspire you. Complementary colors are opposite each other on the wheel, for instance, blue and orange, or the classic red and green. To avoid complementary color schemes that are too simplistic, add some variety by introducing lighter, darker, or desaturated tones. A split complementary color scheme uses the colors on either side of the complement. This gives you the same level of contrast, but more colors to work with, and potentially more interesting results. A triadic color scheme uses 3 colors that are evenly spaced, forming a perfect triangle on the wheel. These combinations tend to be pretty striking, especially with primary or secondary colors, so be mindful when using them in your work. Tetradic color schemes form a rectangle on the wheel, using not 1 but 2 complementary color pairs. This formula works best if you let one color dominate while the others serve as an accent. There are a few classic do's and don'ts when it comes to color.
For instance, have you ever seen colors that seem to vibrate when they're placed next to each other? The solution is to tone it down, literally, and there's a simple way to do it. Start with one color and try adjusting its lightness, darkness, or saturation. Sometimes a little contrast is all your color palette needs. Readability is an important factor in any design. Your color should be legible, engaging, and easy on the eyes. Sometimes that means not using color, at least not in every little detail. Neutral colors like black, white, and gray can help you balance your design, so when you do use color, it really stands out. Every color sends a message. It's important to consider the tone of your project and choose a color palette that fits. For example, bright colors tend to have a fun or modern vibe. Desaturated colors often appear more businesslike. Sometimes it just depends on the context. You'd be surprised how flexible color can be. You can find ideas for color schemes in all kinds of interesting places, from advertising and branding to famous works of art. You can even use a web resource to browse color palettes or generate your own. Even experienced designers take inspiration from the world around them. There's nothing wrong with finding something you like and making it your own. Everywhere you look, there's color, color, and more color. It can be intimidating to use it in your work, but it doesn't have to be. Just keep experimenting and remember what you've learned about color theory. Soon, choosing great-looking colors will feel like second nature. We hope you enjoyed learning the basics of color. আমরা কি ভিডিওটা দেখছি কিছু মাথার মধ্যে ঢুকছে বা বুঝতে পারছি কিছু বুঝছি ভাইয়া কিছু 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 একটু তো আইডিয়া হয়েছে ঠিক না? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকে বলতেছে সাউন্ড লো বা আপনার টেনশন নেওয়ার দরকার নেই, আপনাদের রিসোর্সের মধ্যে এই ভিডিওটা দিয়ে দেওয়া হবে, আপনারা পেয়ে যাবেন সবাই। হ্যাঁ, ভিডিওটা দেখে নিন, কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, তো ভাই এবার একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করুক। সো আজকে তাহলে ক্লাসের টপিকটা কি? কালার কালার, ঠিক না? আচ্ছা, কালার ছাড়া কি কোনো কিছু ভালো লাগে? রং ছাড়া কোনো কিছু ভালো লাগে? সাদা কালো সাদা কালো সব সাদা কালো হয়ে যায় না? হ্যাঁ আচ্ছা, ভাইয়া তো আমরা যে হলো ওই যে স্লাইডটা দেখলাম, ওখানে আমরা যে কয়েকটা জিনিস দেখলাম, যেমন হলো কালার হুইলটা, বুঝতে পারছি না? হ্যাঁ ভাইয়া আচ্ছা, আমাদের মৌলিক কালার বা প্রাইমারি কালার কয়টা? তিনটা। তিনটা তিনটা। কি কি? রেড গ্রিন और ব্লু। যেটা রেড, গ্রিন আর গ্রিন ব্লু, যে ব্লু আমরা যেটাকে বলি আরজিবি, আমরা যে বলি না আরজিবি, হ্যাঁ আর হ্যাঁ তে ভাইয়া রেড, জি তে গ্রিন, আরজিবি তে কালার ব্লু। গ্যামেট। মানে মেইন হলো তাহলে কালার কয়টা? তিনটা কালার। এই তিনটা কালার দিয়ে কাজ হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা যে যত ধরনের রং দেখি না দুনিয়াতে, যত ধরনের রং আছে, এই তিনটা কালার মিক্স করেই হয়। বুঝতে পারতেছি সবাই? এই মৌলিক তিনটা কি কি? না লাল, ভাইয়া, এই তিনটা দিয়ে না তো। গ্রিন তো হচ্ছে ইয়েলো আর ব্লু এর কম্বিনেশন, তাহলে হচ্ছে কি তিনটা কালার হয় হচ্ছে গিয়ে রেড, ইয়েলো আর হচ্ছে ব্লু। আমরা দেখি, দেখতে থাকলে হবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, তাহলে মৌলিক কালার কয়টা পাই আমরা এমনি? তিনটা তিনটা। কি কি? রেড, রেড গ্রিন গ্রিন আর আর ব্লু। ব্লু ব্লু। আচ্ছা, আমরা দেখবো কিছুক্ষণ পরে, দেখবো আপু যেটা বলছে সেটা আমরা কিছুক্ষণ পর দেখবো যে হয় কি হয় না। আচ্ছা, তো এখন যে জিনিসটা হচ্ছে রেড, গ্রিন আর ব্লু, তাহলে এইটা তিনটাকে আমরা কি বলি? মৌলিক কালার বলি। কি বলি? মৌলিক কালার বলি। আচ্ছা, এখন এই রেড, গ্রিন, ব্লু যেটাকে বলি হয় আরজিবি, তো এইটারই হলো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কালার বা শেড দিয়ে আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কি শেড বানাই না, বা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কালার হচ্ছে না, হয় কি না? আচ্ছা, এখন এই যে কালার গুলা যে আছে, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কালার, এই কালার গুলাকে যখন আমরা একটা সিরিয়াল বাই সিরিয়ালে সাজাই, তখন কি আমরা একটা প্লেটের মতো পাই না, যেটাকে কি বলা হয়? কালার হুইল। কি বলা হয়? কালার হুইল। কালার হুইল, ঠিক না? আচ্ছা, এখন এই কালার হুইল থেকেই তো আমরা কালার পিক করে যে কোনো কিছু কাজ করি, ঠিক না? সেটা একটা ওয়েব ডিজাইন হোক, অ্যাপ ডিজাইন হোক, সফটওয়্যার ডিজাইন হোক, যে কোনো কিছু কি হয়, কই থেকে আসতেছে? এই কালার হুইল থেকে কালার চুজ করে করতেছে। এখন কথা হচ্ছে ভাই, আমরা যদি কোনো একটা কিছুর জন্য কালার চুজ করি, কিভাবে চুজ করব, ঠিক না? তো অনেকগুলো কালারের মধ্যে যেটা থাকে সেটা হলো কি, যে অনেক সময় দেখবেন ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা কালার দিয়ে কাজ করতে দিছে। কয়টা কালার দিয়ে কাজ করতে দিছে?
একটা একটা সিঙ্গেল কালার দিয়ে কাজ করতে দিছে। আচ্ছা, তো যদি একটা সিঙ্গেল কালার দিয়ে সেটা আপনাকে কাজ করতে দেয়, সেটাকে আমরা কি বলি? মোনোক্রোমাটিক। কি বলা হয়? মোনোক্রোমাটিক। মনোক্রোমাটিক আচ্ছা, মানে একটা ভ্যালু থাকে। তো দেখা যায় কি ওই মোনোক্রোমাটিক কালারটা, একটা কালার যদি আপনি ইউজ করেন না, ধরেন আপনাকে একটা কালার দিছে এরকম, এবং সেটাকে হলো এরকম একটা ভাইব্রেন্ট কালার দিছে, তাহলে ব্লুর মধ্যে এরকম একটা কালার দিছে ধরেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরকম একটা কালার দিছে। এই কালারে কি আপনি কাজ করলে কি সেই ওয়েবসাইটে দেখতে সুন্দর লাগবে বা ভালো হবে? না 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 হ্যাঁ, না চোখে লাগতেছে না? রংটা চোখে হুম। লাগতেছে না একটু? জি ভাইয়া। আচ্ছা, এই জন্যই আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কি ইউজ করি, শেড ইউজ করি, বা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এর চেয়ে মনে করি একটু হালকা হালকা আরো কিছু একই কালারের মধ্যে একটু শেড ইউজ করে কাজ করি, ঠিক আছে? ওই শেড গুলো কিভাবে তৈরি করতে একটু পরে আমরা দেখবো, সমস্যা নেই। তো ওই মোনোক্রোমাটিক কালার যেটা আমরা বলতেছি, সেটা তাহলে কয়টা রং নেওয়া হয়? একটা সিঙ্গেল কালার, হুইলের, রাইট? আচ্ছা, অ্যানালগাস কোন কয়টা কালার নেওয়া হয় বলেন তো? অ্যানালগাস কালার তিনটা কয়টা? তিনটা তিনটা নিয়ে। তিনটা কি? একটা যে কালার চুজ করবেন তার আশেপাশের দুইটা, রাইট? আচ্ছা, হুইলের যে কোনো কালার চুজ করেন আপনি, ধরেন এখানে সবুজ করলে সবুজের আশেপাশে যে দুটো কালার আছে সেগুলোকে আমরা চুজ করতে পারতেছি। আচ্ছা, কমপ্লিমেন্টারি কালার কোনটাকে বলছে? বিপরীত দুইটা ধর্মী বিপরীত কালার। বিপরীত কালার, রাইট? একটা কালার হুম। হবে তার বিপরীত কালার হবে। বিপরীত আচ্ছা, তো মোটামুটি এগুলা নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি। আরো কয়েকটা আছে, সেগুলো হচ্ছে লাইক ত্রিভুজ যদি আমরা চিন্তা করি, এর ভিতরে যদি একটা ত্রিভুজ আঁকি, সেইটা তার মানে কয়টা কালার সে চুজ করতেছে? ত্রিভুজ যদি একটা পারফেক্ট ত্রিভুজ নেওয়া হয় এর ভিতরে তিনটা 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 কালার। যদি একটা পারফেক্ট চতুর্ভুজ নেওয়া হয় কয়টা কালার চুজ করবে? চারটা চারটা। চারটা সো এইভাবে আমরা কাজ করি। আচ্ছা, আমরা মনে করেন যখন একটা ওয়েবসাইটের জন্য কাজ করি, তখন আবার ওইখানে কয়েকটা কালারের আমরা ভেরিয়েশন বলি। তো ওগুলাকে কি কি বলা হয়? প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, এরকম নাম শুনছি না আমরা? প্রাইমারি শুনছি কালার, জি। সেকেন্ডারি জি ভাইয়া। কালার। প্রাইমারি কালার বলতে গেলে হচ্ছে আপনার অ্যাপের মধ্যে যে কালারটা মেইন ফোকাসে থাকতেছে, যে কালার দিয়ে আপনি করতেছেন। ফেসবুকের মেইন কালার কি? ব্লু স্কাই ব্লু। স্কাই ব্লু। হোয়াটসঅ্যাপের মেইন কালার কি? গ্রিন গ্রিন তাহলে বা প্যারট হোয়াটসঅ্যাপের গ্রিন হোয়াটসঅ্যাপের প্রাইমারি কালার তাহলে কি? গ্রিন 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 গ্রিন। বুঝতে পারতেছি আমরা? আচ্ছা আচ্ছা, আমরা ওই দিকে আসতেছি, তার আগে আমরা একটু কোড নিয়ে আগে মানে আলোচনা করে আসি। তাহলে আমরা দেখেন তো, যখন আছে এই ফিগমাতে কাজ করি, এই যে দেখেন তো এখানে এরকম একটা কোড লেখা থাকে না, ওয়ানি সামথিং, যে কোনো একটা কালার টালার নিলে এরকম একটা কোড লেখা থাকে না? হ্যাঁ ভাইয়া থাকে কেন? এটা কয় ডিজিটের কোডটা লেখা থাকে? 6 ডিজিটের। 6 ডিজিট 6 ডিজিটের কোডটা ছয় লেখা থাকে। 6 ডিজিটের কোডটা লেখা থাকে। কিন্তু আমাদের এটা জানতে হবে না এটা কিভাবে হয়েছে, ঠিক না? আচ্ছা, প্রথম জিনিসটা একটু মাথায় রাখেন, আমরা আস্তে আস্তে বুঝি যে হেক্স কোড কি বলছে, এটাকে নাম কি? হেক্স কোড হেক্স কোড। হেক্স মানে 6। হেক্স মানে কি? 6। 6 তাহলে হেক্স কোডে আমরা যে বলি না হ্যাশট্যাগ, বলি না, কি বলি? হ্যাশট্যাগ। এই যে চিহ্নটাকে কি বলা হয় বলেন তো? হ্যাশট্যাগ। হ্যাশট্যাগ। আচ্ছা, যদি 6টা ডিজিটের কোন একটা কোডের সামনে এরকম একটা হ্যাশ চিহ্ন থাকে, তাহলে আমরা তাকে কি বলতে পারি? হেক্স হেক্স কোড। কোড হেক্স কোড বলতে পারি। এখন দেখেন তো, আমরা যদি এখানে একটু ভালো করে ফোকাস করি, এইখানে এটার আগে কোনো হ্যাশট্যাগ নাই, এটার আগে একটা হ্যাশট্যাগ আছে, এটা কি হেক্স কোড? না না জাস্ট এক্স এটা কি? হেক্স হেক্স কোড কোড হেক্স কোড। আচ্ছা, আমরা প্রাইমারি কালার বা মৌলিক কালার কয়টা পাইছিলাম বললাম? তিনটা তিনটা তিনটা। কি কি? রেড রেড blue, গ্রিন ব্লু RGB RGB, মানে রেড, গ্রিন গ্রিন এন্ড ব্লু ব্লু। আচ্ছা, এই যে 6টা ডিজিট দেখতেছি না আমরা, আচ্ছা এটা আমরা এই পৃষ্ঠাটা আসার আগে আমরা আরেকটু দেখে আসি এইখানে যে এই হেক্স কোডটা কিভাবে তৈরি হয়। আচ্ছা, আমরা এখানে সবাই তো আইসিটি কম বেশি পড়ছি, রাইট? হ্যাঁ ভাইয়া আচ্ছা, জি, ওখানে ভাইয়া। আপনাদের হেক্স কোড শেখানো হয়েছিল না, যে হেক্সাডেসিমেল নাম্বার? হ্যাঁ হ্যাঁ জি ভাইয়া। হেক্সাডেসিমেল। আচ্ছা, হেক্সাডেসিমেল কি বলা হয়েছে? ওয়ার্ডটা কি বলা হয়েছে? হেক্সাডেসিমেল হেক্সাডেসিমেল। হেক্সা মানে কি? 6 6 ডেসিমেল মানে 10 10। তার মানে হেক্সাডেসিমেল মানে কত সংখ্যা হলো? 60 16। 16 60টা 16। 60 হেক্সা মানে হচ্ছে 6, ডেসিমেল মানে কত? 10 বলা হয়। 10 যদি 16 হেক্সাডেসিমেল একসাথে করা হয় তাহলে কত নাম্বার হয়? 16 নাম্বার। তার মানে এটি একটা নাম্বার পদ্ধতি যেখানে কয়টা সংখ্যা থাকতে পারবে সর্বোচ্চ? 16 ষোলোটা। নাম্বার।
আপনার কাছে আমি একটা বক্স দিলাম যে বক্সের মধ্যে সর্বোচ্চ 15টা আপেল আটে, তাহলে আপনি কি ওইখানে আরো এর চেয়ে বেশি আটাতে পারবেন? পসিবল না, কারণ ওই বক্সের মধ্যে পারফেক্টলি 15টা আটে, রাইট? ঠিক তেমনি হেক্সাডেসিমেল হচ্ছে একটা সংখ্যা পদ্ধতি, মানে নাম্বার গণনা পদ্ধতি, যেখানে কয়টা সংখ্যা সর্বোচ্চ ধরে? 16টা। ওর নাম 16টা। অনুযায়ী সেটাই বলতেছে, হেক্সা মানে 6 আর ডেসিমেল মানে 10, তার 10। মানে 16টা আটে। আচ্ছা, এখন তাহলে কি কি সংখ্যা আটে একটু বোঝা দরকার না আমাদের? হুম। আচ্ছা, প্রথমে কি 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 কই গেল? এ জিরো এ কাউন্ট যেটা 10 ওইটাকে এ দ্বারা বোঝানো হয়। না, 0 থেকে কাউন্ট হয়েছে। 1 আর 0 মিলে 10 হয়। 10, আচ্ছা, এই জন্য এটা এ। দেখেন আমরা যদি ওটাই গণি না কেন, 0 থেকে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, তাহলে 10 আসার কথা ছিল না? হ্যাঁ, কিন্তু হেক্সাডেসিমেল গণনা পদ্ধতিতে, 0 to 9। হ্যাঁ, হেক্সাডেসিমেল গণনা পদ্ধতিতে ও 10 নাম্বার ডিজিটকে চেনে না। কি বলছি? ও 10 নাম্বার ডিজিটকে চেনে না, ওই 10-এর পরিবর্তে কি বলে? এ। এ আচ্ছা, তাহলে 11-এর পরিবর্তে, বি বি, 13-এর পরিবর্তে, সি সি, 14-এর পরিবর্তে, ডি, ডি 15-এর পরিবর্তে, ই ই, 16-এর পরিবর্তে। এফ। এফ বুঝতে পেরেছি এটা? হ্যাঁ, বাইনারি আচ্ছা, কোড না? হ্যাঁ, আমার বাইনারি কোড হচ্ছে আবার হচ্ছে হলো আলাদা, ওটা জিনিস হচ্ছে 0 আর 1 দিয়ে বোঝায়। বাইনারি হ্যাঁ। কোডের মধ্যে আছে তো, যার কারণে বললাম, কারণ কম্পিউটার তো আর হলো বাইনারি নরমালি সিস্টেম আর কি এটা, ওই বাইনারি অ্যাঙ্গেলে। সিস্টেম, বাইনারি হুম। সিস্টেম, বাট বাইনারি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে 0 আর 1 হয়। আমরা জি। হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতি হচ্ছে আরেকটা গণনা পদ্ধতি। আমরা বাচ্চাদেরকে পড়ালেখা শিখাই না, 1, 2, 3 শিখাই, সরেও শিখাই, আবার এ বি সি ডিও শিখাই। এক একটা কি এক এক ধরনের পদ্ধতি বা গণনা পদ্ধতি বা নাম্বারিং পদ্ধতি না, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, তো ঠিক তেমনি হেক্সাডেসিমেলও হচ্ছে একটা গণনা পদ্ধতি, যেখানে 0 থেকে 9 পর্যন্ত কাউন্ট করে, তারপর 10-এর জায়গায় সেটাকে কি ধরে? এ ধরে। এ ধরে। তারপর 11 না লিখে সেটাকে বি বলে। তাহলে যদি আমরা হচ্ছিল কি, যদি হেক্সাডেসিমেলে যদি বলি এ বি সি ডি এফ করে এফ এর, তাহলে যদি আমি বলি 17-এর ভ্যালু কত হেক্সাডেসিমেলে? জি হবে তাহলে। আমরা দেখি এ বি সি ডি করে ই এফ পর্যন্ত কত পাইছি? 16 পর্যন্ত পাইছি না? 16। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে 17-এর ভ্যালু কি হবে জি, হেক্সাডেসিমেলে? জি হবে আর কি তাহলে। F1 হ্যাঁ, শিওর তো? F1 আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এফ হ্যাঁ, ওয়ান হবে। এফ এফ, 1 F 16 আচ্ছা, 1 এফ, পর্যন্তই তো 1 এফ। হ্যাঁ আচ্ছা, আমাকে একটা জিনিস বলেন তো, কিছুক্ষণ আগে আপনাদের যে বোঝালাম যে 16টা না একটা 16টাই ঘর, ও কি আচ্ছা, 17 আচ্ছা। চিনবে? না ভাইয়া, না না ও 17 আমি ছিল বলে ও না। কাউরে চিনবেই না। ও তো 17 চেনে না, ও তো হায়েস্ট সংখ্যাই হচ্ছে কত? 16, মানে 16 পরিবর্তে কত লিখতেছে? এফ লিখতেছে। এফ। একটু কি বুঝছি আমরা, নাকি এখানে কেউ কারো এখনো সমস্যা আছে? না না ভাই, এখন বাকি বুঝছি। না না ভাই ক্লিয়ার ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা, একজন কমেন্ট করছে RGB ইকুয়াল টু FPS গেম খেলে সে, শিওর। আচ্ছা, হুম। ওকে, তাহলে এখন একটা জিনিস মনে রাখেন, যে হচ্ছিল যে আপনারা রাস্তায় যাবেন বা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাবেন, দেখবেন যে কি ছেলে মেয়ে কাপল কাপল ঘোরে না, ঠিক কিনা? মানে হ্যাঁ, জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে তো, ঠিক না? ঠিক 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 তেমনি হেক্সাডেসিমেলে হেক্সা কোড যখন আমরা লিখি, হেক্সা কোড, মানে এই হেক্সা কোডটা না জোড়ায় জোড়ায় বসে। কত জোড়ায় জোড়ায় বসে? দেখেন তো, 0 জোড়ায় 0 জোড়ায়। বসছে না, দুটা জোড়ায়। আচ্ছা, এখানে দেখেন তো 0 0 কি সবচেয়ে কম ভ্যালু না? মিনিমাম ভ্যালু। 0 0, 0 নিচে আর কিছু আছে? মাইনাস বলে কিছু আছে? না। 0 0 হচ্ছে সবচেয়ে কম ভ্যালু। এরপর 0 1 0 2 এফসি এফডি এফই এফএফ পর্যন্ত হাইয়েস্ট, যে জোড়ায় জোড়ায় এই জোড়াটার হাইয়েস্ট কত হইতে পারে সর্বোচ্চ? এফ এফ না? এফ এফ কারণ কি, এফ এফ। এখানে এই এফ মানে কি 16, আর এই এফ মানে 16 ডিজিট, রাইট? তো এইখানে এই সংখ্যা পদ্ধতিতে যদি জোড়ায় বসে সংখ্যা, তাহলে এই 0 হচ্ছে হলো সর্বনিম্ন। এই লাইনে, এই লাইনটার কথা যদি চিন্তা করি, তাহলে এই লাইনে 0 হচ্ছে সবচেয়ে লোয়েস্ট মান না? আর এটা হ্যাঁ, হাইয়েস্ট মান কত পর্যন্ত যেতে পারে? এই শূন্যের হাইয়েস্ট মান, 0 থেকে হাইয়েস্ট এফ। মান কত? এ এফ এফ পর্যন্ত এফ যেতে পারে। আচ্ছা, F, আবার এই শূন্যটা কি এটা ওর নিজের লোয়েস্ট মান না? জোড়ায় জি। জোড়ায় থাকলেও, বাট এটা কি ওর লোয়েস্ট মান না? আর এফটা কি ওর হাইয়েস্ট মান না? জি। জি। তার মানে যদি ওরা একসাথে জোড়ায় বসে এবং 0 0 হয়, তাহলে কি ওই 0 0 কি ওদের মিনিমাম ভ্যালু না? আর জি ভাইয়া। এফ এফ কি তাহলে ওদের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। ম্যাক্সিমাম। ম্যাক্সিমাম ভালো? একটু কি বুঝছি, মানে নাকি একটু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে কারো? জি না জি না, জি বুঝছি বুঝতে ভাইয়া, পেরেছি বুঝছি ভাইয়া। আচ্ছা, একটু যদি বুঝি তাহলে আমরা এবার আবার আসি। ওই যে আমরা হেক্সা কোড রেখেছিলাম না, মনে আছে 6 ডিজিটের?
হুম জি জি এখন জি এরা জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হয়ে গেছে এখানে, এই জন্যই বলছে কম্বিনেশন অফ 3 কালার ভ্যালু, কালার্স ভ্যালু মানে 23 এক জোড়া, 56 এক জোড়া, এফসি এক জোড়া না, জি 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 ঠিক কিনা? 23 এক জোড়া, 56 এক জোড়া, এফসি এক জোড়া, রাইট? আচ্ছা, রাইট এখন এই কালার কোডের এই যে 23 প্রথম জোড়া, এটা কার ভ্যালু করতেছে বোঝাচ্ছে? লাল রেড এর মান রেড বোঝাচ্ছে, রেড। রেড তারপরে red জোড়া কার গ্রুপ বোঝাচ্ছে? কালার গ্রিন গ্রিন। গ্রিন লাস্টের গ্রিন জোড়া কার? ব্লু blue ব্লু ব্লু ব্লু, বুঝতে পারতেছি। আচ্ছা, এখন আমাকে বলেন যে মনে করেন যে তিনজন মানুষ এসে কুস্তি খেলতেছে, যে মারামারি করতেছে, হ্যাঁ, একজন হিউজ শক্তিশালী বিশাল বড় সড়ো মোটা সোটা, হ্যাঁ, সেই পাওয়ার তার, আর দুইজন হচ্ছে একেবারে চিকনা চাকনা, ঠিক আছে? তাহলে ওইখানে জেতার সম্ভাবনা কার বেশি? যে হিউজ সাইজের, যার পাওয়ার বেশি, হিউজ যার শক্তি, মোটাটার। যার শক্তি বেশি, সহজ বাংলা ভাষায় যদি আমরা বলি যার শক্তি বেশি, ঠিক না? আচ্ছা, হবে এখন আমাকে এই কালার কোডের মধ্যে দেখেন তো এদের, এটা এখানে রেড এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে, 23 23 23, গ্রিনের ভ্যালু কত দেওয়া আছে, 56, 56 ব্লুর ভ্যালু কত দেওয়া আছে, এফসি FC এফসি। আচ্ছা, আমরা যদি ওইখানে দেখে আসি যে লোয়েস্ট পাওয়ার কত, 0 0, হাইয়েস্ট পাওয়ার কত, এফ এফ। FF, আচ্ছা, তাহলে দেখেন তো এই যে এইখানে রেড এর মান কি মিডিয়াম পর্যায়ে আছে না? কারণ কি লোয়েস্ট কত, 0 0, আর হাইয়েস্ট কত হইতে পারে এখানে রেড এর মান, এফ এফ হইতে পারতো না, হ্যাঁ জি জি ঠিক কিনা? গ্রিন এর মান এখানে লোয়েস্ট কত হতে পারতো, 0 0 0, 0, হাইয়েস্ট কত হতে পারতো, FF এফ এফ। ব্লুর মান কত হতে পারতো, 0 0 0 0, হতে Highest পারতো, but one? এখানে এফসি FF এফ এফ। আচ্ছা, এটা তো একটা কালার কোড, কালার তো হাজার হাজার কোড আছে, রাইট? এখানে একটা ভ্যালু জি, আসে জি। আছে। আচ্ছা, আমরা একটু রিয়েল লাইফে জিনিসটা দেখে আসি তো কাজটা করে কিনা। একটা রেক্টেঙ্গুলার নিলাম, নিছি, হ্যাঁ জি 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 এই যে আমাদের এখানে কি কোড দেওয়া আছে, কয় ডিজিটের কোড দেওয়া আছে, 6 কয় ডিজিট? আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমাকে এখানে দেখাবে কি, এটা হেক্সা কোড। কি কোড? হেক্সা কোড, এই যে। Hexacode। আচ্ছা, এখন এই হেক্সা কোডের প্রথম দুইটা ভ্যালু কার? রেড 2 আর digit আর জিবি, রেড গ্রিন ব্লু, কি কি বলেন তো আবার, মুখের সাথে রেড বলেন। গ্রিন ব্লু red, green, blue, রেড গ্রিন ব্লু, রাইট? আচ্ছা, যদি রেড গ্রিন ব্লু হয় তাহলে রেড এর মান লোয়েস্ট কত হইতে পারে, 0 0 0 0 0 0, কাপল, আর হাইয়েস্ট কত পারে, এফ এফ। FF আচ্ছা, আমি তাহলে প্রথম দুটাকে কি দিলাম, FF এফ এফ দিলাম। FF, এটা কার ভ্যালু ঢুকলো, red রেড আচ্ছা, তারপর এখন কার ভ্যালু দিলাম, 0 0, green green, গ্রিন। তারপরে 0 0 দিলাম, কার ভ্যালু দিলাম, ব্লু blue, ব্লু দিলাম, রাইট? আচ্ছা, এখন ভালো করে বোঝেন, শূন্য মানে কি কিছু আছে? না নাই পরীক্ষার খাতে শূন্য নাই। দিলে কি কিছু হয়? টিচার না, নাই। বুঝায় নাই, তার কোনো মান নাই নাই। মামা, রাইট? কোনো মানে মান নেই। আর হাইয়েস্ট মান হচ্ছে 100 বলে না? আচ্ছা, আর হেক্সাডেসিমালে হাইয়েস্ট ভ্যালু কত, এফ এফ, তাই না? আচ্ছা, তার মানে এই কালার কোডে FF ডাবল এফ হচ্ছে কার ভ্যালু, রেড এর ভ্যালু, যা হাইয়েস্ট সবচেয়ে পাওয়ারফুল। বাকি দুইটা Red কি, এর 0 value। 0, ঠিক না? আচ্ছা, জি। তো আমি যদি এখন ইন্টার চাপি তাহলে এটা কি কালার জি, জি। হবে? red red color color, রেড কালার রেড একদম পিওর রেড কালার হওয়ার একদম কথা না? একদম পিওর রেড। চলে আসবে। দেখেন তো জি, পিওর জি। রেড হইছে, হ্যাঁ বুঝতে পারছি সবাই? জি জি আচ্ছা, জি এখন আবার দেখি, জি, 0 জি, 0, জি। এরপরে এফ এফ, 0 0 কার ভ্যালু হবে? গ্রিন green pure green, গ্রিন গ্রিন ভালো করে মনে করি, আর জি বি, তাহলে মাঝখানে কি আছে, green গ্রিন, green, মাঝখানে দুই জোড়া গ্রিন। ওকে, ইন্টার দেই, গ্রিনের ভ্যালু আসবে। কি হইছে, গ্রিন হইছে। জি আচ্ছা, ভাইয়া pure green একদম Green, পিওর গ্রিন এটা, ঠিক আছে? এটা 100% পিওর গ্রিন, বুঝতে পারছি সবাই? আচ্ছা, হ্যাঁ 0 0 0 0, এফ এফ, বলেন কি আর কালার হবে, FF blue pure blue, ব্লু পিওর ব্লু, তাই না? আচ্ছা, দিলাম, কি ব্লু হইছে, একদম আচ্ছা, pure। পিওর ব্লু। কেমনে বুঝতেছি, দেখেন এই কালার যেটাতে আছে নিচে কালো, উপরে হালকা সাদা, আর এই দেখেন ব্লু কালার একদম কর্নারে না, এটা মানে এর উপরে তো আর যেতে পারবে না। সো এটা হচ্ছে কি ব্লু কালার, বুঝতে পারছি? তাহলে কি এইখানে কোড নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে বুঝতে? না ভাই হেক্সাডেসিমাল কোডের এটুক তো বুঝলাম, প্রথম দুইটা কার ভ্যালু, প্রথমটা red, red red, তারপর red, দ্বিতীয়টা green আর লাস্টের তারপর ব্লু ব্লু ব্লু। আচ্ছা, এখন আমরা আবার এই কোডে আসি, এখানে একটা কোড লেখা ছিল 2 3 5 6 সামথিং, রাইট?
মনে করেন এটাকে একটা র্যান্ডম কালার দিয়ে রাখি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। আচ্ছা, এখানে 2 3 5 6 এফসি, এখানে তিনটা কালারকে আলাদা আলাদা করে ভেঙে লিখছে। 23 কার ভ্যালু, রেডের ভ্যালু, গ্রিন, আর এফসি ব্লুর ভ্যালু। আচ্ছা, এখানে রেডের ভ্যালু শূন্যের কাছাকাছি না এফএফ এর কাছাকাছি? শূন্যের কাছাকাছি। শূন্যের কাছাকাছি। শূন্যের কাছাকাছি। শূন্য, তারপরে 1 2, তাই না? মানে কাছাকাছি, শূন্য থেকে মানে জি। নাই মামার চেয়ে, মানে একদম লোয়েস্ট ভ্যালুর চেয়ে জি, জি। কাছাকাছি। আচ্ছা, গ্রিনটাও কি শূন্যের কাছাকাছি না এফএফ এর কাছাকাছি? শূন্যের কাছাকাছি। শূন্যের কাছাকাছি একটু শূন্যের ভাগ্য একটু হয়তো মিডল পর্যন্ত আমরা বলতে পারি। আচ্ছা, এখানে এফ সি, এফ আর সি, জি, জি। এই দুটা কার কাছাকাছি? শূন্যের কাছাকাছি না এফএফ এর কাছাকাছি? শূন্যের কাছাকাছি। একটু আচ্ছা, কাছাকাছি। এখন এরা যদি তিনজন মারামারি করে তাহলে কি কালার হইতে পারে? কে জিততে পারে? ব্লুর ব্লু কাছাকাছি blue একটা হতে পারে। ভেরিয়েশন, ব্লুর কাছাকাছি একটা ভেরিয়েশনের জি, জি। কালার হতে পারে, ঠিক না? আচ্ছা, আমরা এই কালার কোডটা একটু কপি করি। কন্ট্রোল সি তে কপি করলো ভাইয়া, এই যে বক্সে যে ধরলো, ধরার পর কন্ট্রোল ভি দিয়ে দিল, ইন্টার চাপলো, কি কালার আসছে? ব্লু। ব্লু। Blue। বুঝতে পারছি? জি জি, জি। আসার পর থেকে হেক্সা কোড দেখলে ভয় পাবেন না বুঝতে পারবেন? না, না, বুঝতে না, পারবো। একদম সহজ হয়ে গেছে আচ্ছা, বিষয়টা। চমৎকার। ওকে। এখন মজার জিনিস হইলো দুনিয়াতে যদি পরীক্ষায় শূন্য পান, পরীক্ষাতে শূন্য পান, তাহলে ভবিষ্যৎ কি? অন্ধকার। অন্ধকার। যদি আলোকিত। অন্ধকার হয় তাহলে আমি প্রত্যেকটা শূন্য শূন্য দিয়ে দিলাম। অন্ধকার। কয়টা দিছি? সবগুলা। আর এর মান শূন্য, গ্রিন এর মান শূন্য, আর ব্লুর মান দুর শূন্য। মানে শূন্য। তো সবই যদি শূন্য হয় তাহলে কি কালার হয়ে গেছে ভবিষ্যৎ? কালো। অন্ধকার হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আর যদি মনে করেন হাইয়েস্ট মার্ক যদি পাই সব কয়টাতে, তাহলে কি হবে? জীবন কি লাইফ হবে? শাইন, লাইফ শাইন, উজ্জ্বল। ভবিষ্যৎ হোয়াইট কালার। আলোকিত হয়ে যাবে। ফকফকা কালার হয়ে যাবে না? জীবন ফকফকা হয়ে যাবে। এই দেখেন তো হইছে না? তাহলে হাইয়েস্ট কালার ভ্যালু কি? হাইয়েস্ট কালারের ভ্যালু কি? এফ 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 এফ, FF রাইট? সব এফ এফ না, 6টা ডিজিট এফ। আর যদি কালো হয় তাহলে কি সবকটা জিরো। বুঝতে পারছি? এটুক নিয়ে কারো কোনো ডাউট আছে? না আচ্ছা, ওকে। এরপরে তাহলে ভাইয়া হোয়াইট পরের ইজ স্লাইড। মাদার কালার, হোয়াইট থেকেই সব ধরনের কালার তৈরি। আপাতত আমরা ওটির দিকে না যাই ভাই, আমরা আপাতত আমাদের পড়ার মধ্যে থাকি। অনেক মারামারি করতে পারবো, পুরো ক্লাস আছে। আচ্ছা, একটা মজার ফ্যাক্ট বলি, যেহেতু এতক্ষণ ধরে অনেক পক পক করলাম। একটা মজার ফ্যাক্ট হলো আপনার যদি এরকম শূন্য শূন্যতে কি পাচ্ছি? পিওর ব্ল্যাক পাচ্ছি না? আর এফ এফ এ কি পিওর হোয়াইট পাচ্ছি না? জি, জি। আচ্ছা, তাহলে এই যে দেখেন সব সেম কালার 1 1 1 2 2 2 3 3 এরকম করে যদি আমরা একদম এফ এফ পর্যন্ত আসি, যে নাম্বার ভেরিয়েশন পাচ্ছি না, তাহলে এটা কি দেয় জানেন? একটা গ্রে কালার আছে না, গ্রে কালার, ধূসর কালার, ধূসর কালার একটা ভেরিয়েন্ট দেয়। কি দেয়? ধূসর কালারের ভেরিয়েন্ট। ধূসর কালার একটা ভেরিয়েন্ট দেয়। মানে দেখেন তো, এটা কি সাদা থেকে আস্তে আস্তে ধূসর হতে হতে একদম কালো পর্যন্ত চলে গেছে, ঠিক না? আচ্ছা, এখন একটা জিনিস মাথায় রাখেন, একটা ওয়েবসাইট বলেন বা ভাই যে কোনো কিছু। এবিসিডি কেন চলে আসছে আবার মাঝে? কালার কোথায়? এই যে 9 এর পরে এ। আচ্ছা, 9 এর পরে এ বি সি ডি কেন আসছে আমাকে এইখানে একটু বলেন তো। এখানে 9 এর পর ও কি 10 লিখতে পারে? ও না না না, এ, ওই ভ্যালু গুলো এখানে আসছে, এই ভ্যালুটা এখানে এসে কি পর্যন্ত এসে? বি 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 সি সি ডি 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 করে এফ পর্যন্ত গেছে। বুঝতে পারছি? আচ্ছা, ওকে। এখন মাথায় রাখবেন, আমরা যখন কাজ করবো ইন ফিউচার, আমরা যে টেক্সট টেক্সট বিভিন্ন কালার ইউজ করি না, ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করি, বিভিন্ন কিছু ইউজ করি, তাহলে এই যে এটা কি একটা ধূসর কালার না? গ্রে কালার না? আচ্ছা, এই গ্রে কালারকে ডিজাইনের ভাষায় আমরা বলি নিউট্রাল কালার। কি বলি? নিউট্রাল কালার, নিউট্রাল কালার। বুঝতে পারতেছি? আচ্ছা, আর এই সাদা আর কালোকে আমরা দুটা নামে ডাকি, একটা হচ্ছে বেস কালার অথবা ডিফল্ট কালার। কি বলি? বেস কালার আর বেস কালার অথবা ডিফল্ট কালার। ডিফল্ট কালার তাহলে কয়টা? সাদা অথবা কালো। হোয়াইট। বা আরেকটা নাম কি? বেস কালার কি? হোয়াইট অথবা ব্ল্যাক, ঠিক না? বাট আমরা মোটামুটি ধরে রাখি ডিফল্ট কালার কয়টা? দুইটা, সাদা আর কালো। আর এটাকে কি বলা হয়? নিউট্রাল কালার। আচ্ছা, এছাড়াও আরো কিছু কালার আছে, আমরা আস্তে আস্তে শিখবো, যেটাকে বলা হয়, যেমন আমরা একটা যে কোনো কিছু যখন হচ্ছে সাকসেস বলি, রাইট? সাকসেস সাধারণত কি কালার দিয়ে বোঝায়? গ্রিন কালার দিয়ে। গ্রিন কালার। কোনো কিছু একটা টিক মার্ক দেখবেন যে আপনি কমপ্লিট করছেন, দেখবেন সবুজ কালার দিয়ে একটা টিক মার্ক দিছে, রাইট? তার মানে কি সাকসেস, আপনি কমপ্লিট করছেন। আচ্ছা, তারপর কি হয়? ওয়ার্নিং হয়। কি কালার আছে? ওয়ার্নিং। ওয়ার্নিং। ওয়ার্নিংটা হয় ইয়েলো, Yellow. ইয়েলো বা অরেঞ্জ আমরা ইউজ করি, রাইট? ইয়েলো অথবা অরেঞ্জ ইউজ করি। আচ্ছা, আরেকটা কি আছে?
ইরোর কালার কি ইরোর কোন একটা Red color, প্রবলেমে red. পড়ছেন রেড রেড একটা কালার জিনিস কালার কোন বা দেখবেন পাসওয়ার্ড কস্টিনা পাসওয়ার্ড দিতে ভুল করছেন কি কালার করে দেয় বক্সটাকে লাল কালার একটা দেয় বলে যে তুমি ভুল করছো ঠিক না আচ্ছা ওগুলো আমরা আস্তে আস্তে আরো ইন ফিউচার শিখবো জাস্ট আমরা একটু বুঝতে পারছি ধূসর কালারের যে ভেরিয়েশন আমরা এটাকে নিউট্রাল কালার গুলা বলবো সাদা আর কালো এই দুটা তো দুইটা কালারই তাহলে এটাকে এই দুটা কালারকে কি বলা হয় ডিফল্ট কালার। ডিফল্ট কালার বলা হয় আচ্ছা বেস্ট ওকে এক এখন হচ্ছে ট্রাফিক সিগন্যাল এখন দেখেন তো আমরা যে কথাটা বলছিলাম পিওর রেড কি কি FF0000 পিওর গ্রিন কি 00 FF00 পিওর ব্লু কি লাস্টেরটা FF ঠিক না এটুক তো বুঝছি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে হলো ভাইয়া হেক্সা কোডে তো আমি ওস্তাদ হয়ে গেছি রাইট আমার উপরে আমি অলিয়া অলিয়া লেভেলে পৌঁছে গেছি এখন আপনি আমাকে অন্য কালার গুলো শিখান ঠিক না আচ্ছা এখন মাথায় রাখেন হেক্সা কোডে মানে হাইয়েস্ট ভ্যালু কত ছিল জোড়া FF. FF লোয়েস্ট ভ্যালু কত ছিল 00 জিরো এখন এটা যখন RGB তে কনভার্ট করবেন কি কালার কালার ভেরিয়েশনের মধ্যে আরেকটা কালার পাওয়া যায় না দেখেন তো আমি যে একটা রেক্টেঙ্গুলার নিলাম কি নিছি ভাই একটা রেক্টেঙ্গুলার নিছে এই যে দেখেন আমি এই যে ফিল কালারের এখানে যখন ক্লিক করতেছি তখন এই যে হেক্সার পরে দেখেন তো RGB নামে একটা কালার আসছে না আর একটা কালার মেথড যারা হচ্ছে ফটোশপ বা ইয়াতে কাজ করি তাদের হচ্ছে ম্যাক্সিমাম RGB তে কাজ করে ওরা অনেকে আচ্ছা তাহলে এই FF যদি হাইয়েস্ট ভ্যালু হয় হেক্সাডেসিমেলে মানে হেক্স কোডে তাহলে RGB তে হাইয়েস্ট ভ্যালু কত 255 255 কত 255 255 আর লোয়েস্ট ভ্যালু যদি হেক্সাতে 00 হয় RGB তে লোয়েস্ট কত 0 0 একটু বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন আমরা এই বক্সে আসি এই কালারে গেলাম RGB তিনটা ঘর আছে না এখানে এখানে কি আর 6টা ডিজিট আছে এখানে কয়টা ঘর আছে তিনটা ঘর আছে প্রথম ঘর কার ভ্যালু বোঝাচ্ছে রেড পরেরটা গ্রিন গ্রিন পরেরটা ব্লু ব্লু আচ্ছা প্রথম এখানে হাইয়েস্ট মান কত দিতে পারবো আমরা 255 আচ্ছা তাহলে এখানে 255 দিলাম তারপর এটাকে 0 দিলাম এটাকে 0 দিলাম দেখেন তো কি কালার পাইছি রেড দেখেন তো এখানে হেক্সাডেসিমেলে দেখাচ্ছে না FF0000 RGB তে কি 255 বুঝতে পারছি প্রথমটা আর এর মান এই দেখেন রেড এর মান পরেরটা কার মান গ্রিন এর মান পরেরটা ব্লুর মান আচ্ছা এখানে এখন যদি 0 দিয়ে এখানে যদি 255 দিই তাহলে কি পাবো Green. গ্রিন গ্রিন পাইছি এই খাঁটি যে এখানে খাঁটি গ্রিন পাইছি তাই না আচ্ছা আর এখানে যদি 0 দিয়ে এখানে আমি এবার 255 দিব না এবার 256 দিব কি কালার পাবো ব্লু হবে না আচ্ছা 256 দেওয়া যাবে না বুঝতে তো হবে এর হাইয়েস্ট মান যদি আপনাকে পরীক্ষার খাতে 100 এর জায়গায় 101 দিছে ওই একের কোনো ভ্যালু আছে হাইয়েস্ট মান তো 100 তো আপনি এখানে 255 জায়গায় যদি 270 দেন দিয়ে ইন্টার চাপেন ও কিছু বলবে না মনে মনে একটা গালি দেবে বেটা মূর্খ কারণ কি দেখেন আমি এখন 270 দিয়ে ইন্টার দিচ্ছি ও ইন্টার দিয়ে ও কিন্তু 255 ভ্যালু নিয়ে নিছে অটোমেটিক দেখছেন ও 270 কে মনে মনে গালি দিয়ে 255 করছে কারণ হাইয়েস্ট ভ্যালু তো 255 তাহলে 0 0 20 25 ঠিক আছে তাহলে কি RGB কি ইজি না আরো হেক্সাডেসিমেলের মতো ইজি না বুঝতে পারছি আচ্ছা ওকে তাহলে যদি RGB বুঝি তাহলে কি আচ্ছা বাকি কালার গুলো কি দেখতে চান নাকি দেখতে চান না অন্যগুলো কি বুঝবো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে CSS এর ফুল ফরমেশন কি বলেন তো ক্যাসকেডিং স্টাইল এটা হচ্ছে হলো যে আমরা হচ্ছে হলো HTML CSS শিখছি না ছোটবেলায় কম বেশি অনেকে তো শিখছে এখন তো মনে বোর্ড কারিকুলামে অ্যাড করে দিছে এই জিনিসগুলা ঠিক না CSS ও হচ্ছে একটা কালার ভেরিয়েশনের মতো আচ্ছা এখন CSS ক্লিক করছি দেখেন তো প্রথম নামটা কি চেনা চেনা লাগতেছে কিনা এখানে কালার ভেরিয়েশনে RGB RGB তার সাথে একটা A যোগ হয়েছে না A অ্যাড হয়েছে তাই না আচ্ছা দেখেন তো ভ্যালু গুলো চেনা চেনা লাগতেছে না প্রথমে 0 তারপরে 0 তারপর FF তার মানে কি প্রথমটা রেড এর মান গ্রিন এর মান ব্লুর মান ঠিক না আচ্ছা একটু বুঝছি এখন কথা হচ্ছে একটা A এক্সট্রা অ্যাড হয়েছে আর এখানে 1 দেওয়া হয়েছে কি দেওয়া হয়েছে ঠিক না আচ্ছা এই 1টা হচ্ছে হলো এই A কে বলা হয় আলফা চ্যানেল কি বলা হয় আলফা চ্যানেল ঠিক আছে আচ্ছা সো এই A কে বলা হয় আলফা চ্যানেল আলফা চ্যানেলের এক মানে হচ্ছে হলো ফুল কালার আর যদি 0 করে দেই
তার মানে হবে যে এই বক্স থাকবে কিন্তু কালার থাকবে না। কি থাকবে না? কালার থাকবে না, মানে নাই মামা। এ দেখেন তো, বুঝতে পারছি? মানে ওপাসিটি কমে যাবে ভাইয়া, তাই না? ইয়াপ। আর এর আলফা চ্যানেল মানে এ ওয়ানে হচ্ছিল ফুল, জিরোতে কি হচ্ছে? নাই। ক্লিয়ার? মানে অপাসিটি কমাইতে পারতেছে। ক্লিয়ার? কি এতে 0.5 দেওয়া যাবে ভাই? জি, ওইটা কি 1 এর পরিবর্তে 0.5 দিলে কি অর্ধেক অপাসিটি হবে নাকি না? দেখি আমরা ট্রাই ওরকম করি। কোনো সিস্টেম? 0.5 যদি দেখি হয়, অর্ধেক হয়েছে না? জি তার মানে নিবে, মানে কি অপাসিটি করছে, মানে কি দেখেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে, দেখতেছি পিছনে দেখা যাচ্ছে কোন একটা কিছুর অপাসিটি কমে দিলে এরকম গ্লাসের মতো হয়ে যাচ্ছে না? কারণ কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা দেখতে পারতেছি। বুঝতে পারছি? ক্লিয়ার। আচ্ছা, এটাকে যদি আমরা 101 মানে ফুল মার্ক কত? 1, তাই না? আচ্ছা, এখন দেখেন তো দেখতে পাচ্ছি, কারণ কি কালার তো ফুল কালার, বাট এই কালারটাকে যখন আমরা অর্ধেক করে দিচ্ছি অপাসিটি মানে ওর গাঢ়ত্ব কমায় দিচ্ছি, তাহলে 0.5 যখন দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে? এটা একটা গ্লাসের মতো হয়ে যাচ্ছে, কারণ ফুল কালার নাই তো আর, পিছনের অংশ দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি? জি ভাইয়া। আচ্ছা, যদি আমরা এইখানে বুঝতে পারি তাহলে আর জি সিএসএস টা বুঝতে পারছি, কালার জি ভাইয়া। ক্লিয়ার, জি ক্যাসকেডিং স্টাইল শেড। আচ্ছা, তাহলে ওইখানে আরজিবি ভ্যালু আছে, তার সাথে একটা এ যোগ হয়েছে, এ কে বলা হয় আলফা চ্যানেল, যেটা মেইনলি অপাসিটির মতো কাজ করতেছে। ঠিক আছে? ওই যে বলি না, যে মনে করেন আপনি যদি এখন দাঁড়ায় থাকেন, দাঁড়ানোর পর হচ্ছে হলো আপনার পিছনে কি আছে দেখা যাবে? আপনার না, পিছনে মনে করেন কি আছে দেখতে পারবো? কারণ কি আপনি তো সামনে দাঁড়ায় আছেন, আমার ঠিক সামনে দাঁড়ায় আছেন, আপনার পিছে কি আছে আমি দেখতে পারবো? পসিবল না। আচ্ছা, আপনি যদি আস্তে আস্তে ভ্যানিশ হয়ে যেতে থাকেন, কি হইতে থাকেন? ভ্যানিশ হয়ে যেতে থাকেন, তাহলে কি আমি পিছনে জিনিস দেখতে পারবো? দেখতে পারবেন। ঠিক কিনা? বুঝতে পারতেছি? হুম, আচ্ছা, জিনিসটা হচ্ছে হলো আমি মনে করেন একটা সার্কেল নিই, আর একটু ক্লিয়ার করে দিই, একটা সার্কেল নিই, এই সার্কেলে কি কালার আছে? পিঙ্ক কালার আছে। আচ্ছা, এখন আমার কথা হচ্ছে এই সার্কেলটা এই পিঙ্ক কালারের কি উপরে না পিছনে আছে? না দেখেন তো, এটার পিছে আছে? জি। আচ্ছা, আমরা কি বুঝতে পারতেছি পিছে কিছু আছে? হ্যাঁ না? না, পসিবল না? না পসিবল Close না। না। আচ্ছা, এখন যদি পসিবল না হয়ে থাকে এই জিনিসটা, এখন এই বড় কালারটা যদি আস্তে আস্তে ভ্যানিশ হয়ে যেতে থাকে, তাহলে কি পিছনের জিনিসটা আস্তে আস্তে দেখতে পারবো না? এই ভ্যানিশ করার জিনিস কি? এই যে পাস থ্রু অথবা অপাসিটি কমায় দেওয়া। এই যে এখানে 100% আছে, আমরা এটাকে কি করতেছি? 50 করে দিচ্ছি। দেখেন তো পিছনের অংশ দেখতে পাচ্ছি এবার? দেখা জি কারণ কি ওর ফুল মানে ওর যে কালারের 50% সে এখানে ব্যবহার করতে পারতেছে। বুঝতে পারছি? মানে ও আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। এটাকে বলা হয় অপাসিটি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, যদি একটু ক্লিয়ার হই তাহলে ভাই পরের স্লাইডে আসে। একটু মজার ফ্যাক্ট হচ্ছে হলো আবার যে ওয়েবসাইট বলেন, তারপর আমরা হচ্ছে লোগো টোগো হ্যান ত্যানে হচ্ছে আরজিবি ইউজ করি। আরজিবি কালার দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। আবার হচ্ছে আরজিবি কালার কখনো সিএমওয়াই তে কনভার্ট করা যায় না। আবার সিএমওয়াই কে কি? সিএমওয়াই কে হচ্ছে হলো যে আমরা প্রিন্ট করি না যখন ভিজিটিং কার্ড, ব্রোশিয়ার, ম্যাগাজিন, এই জিনিসগুলা আরজিবি থেকে সাধারণত কনভার্ট করা যায় না, এবং এই কালারটা দেখতে অত সুন্দর লাগে না, কারণ কি প্রিন্টিং কালার মনে হয় ফ্যাকাশে একটা কালার, বাট এটা যখন প্রিন্ট হয় তখন অরিজিনাল কালারটা চলে আসে। ঠিক আছে? এটা জাস্ট একটা পড়ার ফ্যাক্ট, এটা কোনো কিছু না এরকম। এবার আসি আমরা, এখন তো অতক্ষণ ধরে কালার পড়লাম, ঠিক না? আচ্ছা, কালারে কি ভাইয়া দুটা জিনিস বাদ দিছে মনে হয় আমার সাথে, তুই মনে হয়। আচ্ছা, সিএসএস এর পর কি এইচএসএল আর এইচএসবি আছে না? জি ভাই। আপনারা আমাকে বলেননি কেন যে এই দুটো জিনিস দেখাইনি যাবে? আমি পার হয়ে চলে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আমরা আবার ব্যাক করি এই জায়গায়। ওকে, আমরা কি বুঝতে পারতেছি তাহলে জিনিসগুলো? শিওর তো সবাই? হেক্সাকোড নিয়ে কারোর জি ভাই। প্রবলেম আছে? না ভাই। না, আরজিবি নিয়ে, না, সিএসএস নিয়ে? আচ্ছা, না, এরপর হচ্ছে হলো কি এইচএসএল কি আসছে? এইচ HSL, এইচএসএল। এইচ তে বোঝায় হিউ, এইচ তে কি হয়? ইউ হিউ। এস তে হচ্ছে স্যাচুরেশন, saturation, আর এল তে হচ্ছে লাইট। light, আচ্ছা, হিউ জিনিসটা হচ্ছে হলো অ্যাকচুয়ালি ওই যে আমরা যে দেখলাম না, ওই যে অনেকগুলা কালারের কম্বিনেশন মিলে যে একটা সার্কেল হয়, সেটাকে কি বলা হয়? hue, না না, অনেকগুলা কালার, color wheel, কালার হুইল বলা হয়, ঠিক না? আচ্ছা, কালার হুইলে প্রত্যেকটা একটা ভ্যালু আছে, আমরা যে ডিগ্রি বলি না, এরকম ডিগ্রি। তো সাধারণত এই ডিগ্রিটা কত পর্যন্ত হয়? 0 থেকে 360 ডিগ্রি পর্যন্ত হয় না? হ্যাঁ ভাইয়া। একটা একটা যদি সার্কেল আমরা নেই, একটা যদি আমরা সার্কেল নেই,
আচ্ছা, তাহলে এই সার্কেলটা এখান থেকে যদি 0 ডিগ্রি হয়, ঘুরে এসে কি এখানে 360 ডিগ্রি পর্যন্ত হয় না? পুরোপুরি হ্যাঁ ঘুরলে, ভাইয়া পুরা গুলি পুরোপুরি 360 ঘুরলে 360 ডিগ্রি হয়। আচ্ছা, তো ওই রকম 0 থেকে 360 ডিগ্রির মধ্যে শূন্যতে হচ্ছে হলো কার ভ্যালু বোঝানো হয়, রেড এর ভ্যালু বোঝানো হয়। কার ভ্যালু বোঝানো হয়? রেড এর red. ভ্যালু রেড এর ভ্যালু। আচ্ছা, গ্রিন এর ভ্যালু হচ্ছে 120-এ, আর হচ্ছে ব্লুর ভ্যালু হচ্ছে 240-এ। ওই সার্কেল মানে ওই যে আমরা যে ডিগ্রি বুঝাচ্ছি, ঠিক না? আচ্ছা, এখন যে জিনিসটা হচ্ছে হিউ, এই এইচটা কি হচ্ছে, ফুল নাম কি? হিউ, রাইট? Hue. হিউ আচ্ছা, হিউ হচ্ছে পিওর কালার। পিওর কালারের আরেকটা নাম আমরা কি বলতে পারি? Hue. হিউ হিউ। আচ্ছা, এস তে কি? Saturation. স্যাচুরেশন। Saturation. স্যাচুরেশন হচ্ছিল কি, ওই যে আমরা গ্রে শেড দেখলাম না একটা, হ্যাঁ ভাইয়া ওই হুম। কালারের মধ্যে এখন আপনি হচ্ছে হলো রং মিস করে। যখন দেখবেন যে ইয়ারা রং করে, বাসা রং করে, ঠিক আছে, আপনারা কখনো দেখছেন কিনা আমি জানি না, বাট বাসা যখন রং করতে আসে বা বিল্ডিং রং করে, দেখবেন ওরা কিন্তু এরকম কাছাকাছি কালার নিয়ে এসে কালারের সাথে আরেকটা কালার মিক্স করে, অন্য একটা কালার বানায়, ঠিক না? 2-3টা কালার মিক্স করে। আচ্ছা, হ্যাঁ ভাইয়া তো সেম জিনিস আপনার তো কাছে তো এখন হচ্ছে হলো একদম র কালারটা আছে, হিউটাতে হচ্ছে র কালার। স্যাচুরেশন হচ্ছে হলো আপনার শেডস অফ গ্রে। কি বলা হচ্ছে? স্যাচুরেশনকে কি বলা হচ্ছে? শেডস অফ গ্রে। যেখানে গ্রে 0% হচ্ছে হলো একদম নাই, আর 100% হচ্ছে পিওর কালার বোঝায়। 100%-এ পিওর কালার বোঝায়। আচ্ছা, আর লাইট অন অফ মানে কি? লাইট যদি 0 হয় তার মানে কি আপনার ওই রুম কি অন্ধকার না? আর লাইট যদি 100% থাকে মানে কি ফুল পাওয়ারে লাইটটা দিতেছে। আচ্ছা, আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি। তাহলে আমরা স্যাচুরেশন কত বলতেছি? 0-তে তো কিছু নাই, না 100 ভাইয়া দেই। আচ্ছা, আর লাইট হচ্ছে কত হবে? 100, তাই না? আচ্ছা, এই যে 0 দিই। আচ্ছা, হুম, ওকে। এখন আমাকে বলেন তো 0-তে নরমালি আমরা কার ভ্যালু পাই? বলেন। Red. red পিওর এর কালার স্ট্যাটিক্সে পাই FF0000, ঠিক আছে? Red. আচ্ছা, এখন এটা রেড এর ভ্যালু। যদি আমরা হচ্ছে হলো এইচএসএল এ আসি, তাহলে দেখি তো 0 মানে কি, কার কার ভ্যালু ছিল হিউ এর? 0 ভ্যালু কার? রেড। আমরা একটু Red. খাতায় দরকার নোট ডাউন করে নিব যদি কখনো কার কনফিউশন থাকে আর কি। আচ্ছা, এখানে স্যাচুরেশন কত? 100%, মানে পিওর কালার, রাইট? Hmm. আর লাইটের এখানে লাইট হচ্ছিল 50% এর হচ্ছিল আমাদের পারফেক্ট বোঝাচ্ছে, মানে পিওর রেডটা এখানে বোঝাচ্ছে। ক্লিয়ার? এর চেয়ে উপরের দিকে দেখেন হালকা হয়ে যাচ্ছে না? আবার এর নিচের দিকে গেলে কি হবে? গাঢ় হয়ে যাবে, রাইট? এটা আচ্ছা, আমি যদি এখানে 100 দিই তাহলে কি পুরো রুম ফকফকা, পুরো বাতিতে সাদা হয়ে যাবে না? জি আবার ভাইয়া জি যদি 50% মিডিয়ামে আছে, আবার আর পূর্ণমান। এখানে যদি 0 দিয়ে দেয় কি রুম অন্ধকার হয়ে যাবে না লাইট ছাড়া? হ্যাঁ বুঝতে ভাইয়া পারছি? আচ্ছা, আর স্যাচুরেশন কি? স্যাচুরেশন হচ্ছে 100-তে হচ্ছে হলো পিওর কালার, আর 0-তে কি? ধূসর কালার। 200 ঠিক আছে, এইটুক পর্যন্ত কি আমরা ক্লিয়ার? বুঝছি ভাইয়া ওইটাই আরেকটু করে একদম 3 নাম্বার ঘরে একটু বলেন তো 3 এটাই নাম্বারটা হচ্ছে লাইট, ঠিক আছে? আচ্ছা 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 50-এ হচ্ছে হলো মনে করেন মিডিয়াম। এখন আপনি যদি খুবই বেশি লাইট ধরেন তাহলে কি হবে? সাদা হয়ে যাবে না? হ্যাঁ ভাইয়া বুঝছি আবার যদি লাইট একদম অফ করে দেন তাহলে কি অন্ধকার হয়ে যাবে না? আপনি আপনার নিজের রুমের সাথে চিন্তা করেন, আপনার রুমে যদি লাইট অনেক লাইট হয় তাহলে কি রুমে পুরো সাদা সাদা হয়ে যাবে না? দেখতে হ্যাঁ পারবো ভাইয়া লাইটের জন্য? না। আর যদি খুবই লাইট কমে যায় বা লাইট অফ হয়ে যায় তাহলে রুম অন্ধকার, এটাই বুঝাইছে। আচ্ছা, আমরা বলছি হচ্ছে 0-তে রেড, 120-এ কে আছে? 120-এ কে আছে? গ্রিন পাইছি? হ্যাঁ, স্যাচুরেশন আর লাইট বোঝানো হবে আলাদাভাবে, বুঝাইতে হবে? না ভাইয়া আচ্ছা, আর যদি হচ্ছে হলো এর পরে হচ্ছে 240-এর পর থেকে ধরি তাহলে 240-এ কে আছে? ব্লু পিওর ব্লু আছে। বুঝতে পারছি? আচ্ছা, সেম জিনিসটা হচ্ছে হলো এবার আসতেছি হচ্ছে এইচএসবি। কোথায় আসতেছি? এইচএসবি। HSB আচ্ছা, এইচএসবি তে কি কি পাচ্ছি বলেন তো? প্রথমটা কি? Hue. হিউ। এস তে Saturation. স্যাচুরেশন, বি And তে brightness. ব্রাইটনেস। Brightness. বি তে ব্রাইটনেস। দেখেন আমরা যখন এইচএসএল এ ছিলাম লাইটটা উপরের দিকে ছিল না, এই পাশে দেখেন এই প্লেটটার ডিজাইনটা দেখেন। আর এইচএসবি সময় কি লাইট ডিজাইনটা এরকম হয়ে গেছে না? আচ্ছা, সেম জিনিসই ব্রাইটনেস আর লাইটটা একদমই সেম জিনিস, জাস্ট হচ্ছে হইলো আপনার ব্রাইটনেস 100% এ হচ্ছে হইলো ফুল অ্যাকুরেট কালার পাবেন, যেখানে লাইটের সময় 50% ছিল। বুঝতে পারছি? হুম আচ্ছা,
ওকে, তাহলে আমাকে একটু বলেন তো আপনাদের কারো কি হচ্ছে হলো আর কালার নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে? এই কালার ইয়াগুলা নিয়ে ইস্যু আছে? না ভাইয়া, কালার দেখলে কি বুঝতে পারবে এখন? ইনশাআল্লাহ। পারবো ভাইয়া। ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, তবে এর মধ্যে সবথেকে বেশি ইউজ হবে কোনটা? আমরা সবসময় হেক্সা কোড ইউজ করবো, মানে হেক্স কোড ইউজ করবো। ক্লিয়ার? এই যে হেক্স কোড ইউজ করবো। ওকে, ভাইয়া একটা প্রশ্ন ছিল। জি জি বলেন। মানে এরকম তো কখনো হয় না যে মানে নাকি হয় ওইটাই জানতে চাচ্ছি যে হেক্স কোড তারপরে হচ্ছে এই যে সিএসএস এইচএসবি যা আছে সব একসাথে ইউজ করতেছে। না না, যে আপনার কোনো হচ্ছে একটা প্যালেট নিয়ে আমরা কাজ করব তো তাই না? আপনি মানে আমি এটা হচ্ছে হলো অলওয়েজ একটা, ঠিক আছে? এইটা আপনার যে কোনো একটাতে ইউজ করবেন, কারো যদি অন্যটা লাগে সে কনভার্ট করে নেবে। এই যে আমরা যেমন পড়লাম কি 00FF00, তার মানে কার ভ্যালু? গ্রিনের ভ্যালু, রাইট? ঠিক কিনা? মাঝখানে হ্যাঁ। দুটা এফ মানে গ্রিনের ভ্যালু। এখন জি, এটা জি। যখন হচ্ছে হলো RGB তে কনভার্ট হবে তাহলে কি হবে? RGB, তাহলে আর এর মান 0 হবে, গ্রিনের মান 255 হবে, ব্লুর মান 0 হবে। জিরো হবে। জি, কনভার্ট জি। করে ফেলবে। কালার সবসময় আমরা একটা পদ্ধতি ইউজ করবো, আর আমরা সবসময় মোটামুটি আমাদের ডিজাইন লাইফের ম্যাক্সিমাম টাইমে আমরা যখন ফিগমায় কাজ করবো বা কোনো কিছুতে কাজ করবো, হেক্স করতে কাজ করবো। ক্লিয়ার? জি, জি আমি ভাইয়া। একটা কথা বলি। জি জি। আমরা তো নর্মালি একটা মানে একটা কালার ইয়েতে ইউজ করি, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমরা কিন্তু কাজ করি কিন্তু অনেকগুলো নিয়েই, কারণ কখনো কখনো আমাদের অপাসিটি কমাতে হয়, তখন আমরা অপাসিটি কমাই দিই, মানে এরকম না, মানে একটা কাজ করি তো একটাতেই, কিন্তু আমরা কিন্তু মানে সিস্টেম কিন্তু আরো ইউজ করি, তাই না? আপনি যখন একটা কালার ব্যবহার করবেন, এখানে হচ্ছে এখানে অপাসিটি কমানোর তো জায়গা আছে, এই যে পাস থ্রু অপাসিটি, এটাই বুঝতে তো পারতেছি? বলতেছি, মানে সো সিস্টেম তো অনেকগুলাই হয় একসাথে। অনেকগুলো হবে, বাট আমরা হচ্ছে কালার পদ্ধতি মানে কালারের চুজ করার পদ্ধতি এই যে এই 4-5টা আছে, এর মধ্যে আমরা সবসময় হেক্সাডেসিমেল আর RGB এই দুটোই বেশিরভাগ ইউজ করা হয়। আমরা হ্যাঁ, আমি সবসময় সেটাই বলতেছি, মানে হেক্সাডেসিমেল ইউজ একটা করবো। ইউজ করি কিন্তু আমরা সিস্টেম কিন্তু অনেকগুলাই আসলে একসাথে ইউজ করি, মানে হ্যাঁ, বিভিন্ন অপশন গুলাতে আছে যেটা। জি 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 জি। আচ্ছা, ওকে, এবার আসি ভাইয়া আবার। কালার মোডটা কি? কোনটা? এটা আমি যখন প্রিন্টিং এর জন্যই করব তখন কি CMYK এই জিনিসটা কি এটা কি কনভার্ট করে দেব? আমি কালার বলি, EMY আপনারা যে হচ্ছে হলো আপনারা যখন হচ্ছে হলো যে বিভিন্ন জায়গায় আপনি এখানে কনভার্ট করবেন না, এটা হচ্ছে হলো যে ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটরে যখন আমরা কাজ করি, আমরা তো কালার করি যখন, আমরা তো ওই RGB তে কালার করলাম, হ্যাঁ? তো এখন মেশিন কি RGB তো চেনে না, বুঝছেন? তো মেশিন কি হয়, CMY কে চেনে। তো মেশিন করে কি ওই কালার গুলাকে ওইভাবে কনভার্ট করে নেয়। তো এটা আচ্ছা, আচ্ছা। ম্যাক্সিমাম জিনিস হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে প্রিন্টিং, মানে প্রিন্টিং এর সময় CMY কে ব্যবহার করে, RGB ব্যবহার করা হয় না। সো দেখবেন যে অনেক সময় ওরা যখন CMY কে ডিজাইনটা মানে কনভার্ট করে, তখন দেখবেন যে ওটা একটা গ্রের ভেরিয়েন্টের মতো লাগতেছে, অথবা ব্লু একটা কালার লাগতেছে, বুঝতে পারতেছে? বাট এটার সাথে অ্যাকচুয়ালি ওটা আসলে ওই কালার কনভার্ট করে নিছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা কি মেশিন কনভার্ট করে নিতেছে নাকি আমরা ওটা কনভার্ট মেশিন, করে? ওটা মেশিন কনভার্ট করে নেবে, আচ্ছা ঠিক ওটা আছে। মেশিনের জন্য, মেশিন বোঝার আচ্ছা জন্য। আচ্ছা, ওকে। এখন দেখেন তো এখানে অনেকগুলা কালারের ভেরিয়েন্ট আছে না? আর রেড এর আছে, পার্পল আছে, এগুলো কম্বিনেশন কে পিঙ্ক বলতেছে, অরেঞ্জ বলতেছে, ঠিক না? অনেকগুলা নাম হতে পারে, স্বাভাবিক ব্যাপার। তো প্রত্যেকটা কালারের না ভ্যালু আছে, প্রত্যেকটা কালারের মানে আছে, এটা কি জানেন? প্রত্যেকটা কালারের মানে আছে। আচ্ছা, যদি প্রত্যেকটা কালারের মানে হয় তাহলে আমরা একটু দেখি কালার গুলার মানে কিরকম হইতে পারে। কালার মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের লাইফে কালারের একটা মানে আছে। দেখবেন কি কারো কালো ভালো লাগে, কারো লাল ভালো লাগে, কারো কি সাদা ভালো লাগে, তাই না? আচ্ছা, সো সাধারণত লাল কালারটা কি বোঝায়? অ্যাঙ্গার, ডেঞ্জার, ঠিক আছে? এই টাইপের জিনিসগুলা বোঝানোর জন্য কি কালার ব্যবহার করা হয়? রেড। রেড কালার ব্যবহার করা হয়। সিম্পলিসিটি, পিওরিটি, এগুলোর জন্য কি কালার ব্যবহার করা হয়? হোয়াইট। 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 বলে না যে হচ্ছে মানুষটা অনেক সাদা সিধা, সাদা মনের মানুষ, ঠিক না? মানে কি বোঝায়? পিওরিটি বোঝায়, তাই না? সে অনেক ভালো। তার মানে কি পিওরিটি বোঝানোর কালার কি কালার বোঝানো হয়? সাদা মনের মানুষ বলে কেন? তার মানে হোয়াইট কালার বোঝানো হচ্ছে, তাই না? বুঝতে পারতেছি? আচ্ছা, পার্পল হচ্ছে হলো নস্টালজিক কালার, তারপর সেন্টিমেন্টাল, সিম্বল, ওয়েলথ, লাক্সারি রিলেটেড কাজগুলোতে পার্পল ব্যবহার করে। দেখবেন যে লাক্সের সাবানগুলা ওরা কি বলে? লাক্সারি বলে না? লাক্সারিয়াস বলে, ঠিক না? ওরা সাবানগুলো লাক্সারিয়াস সাবান, দেখবেন ওদের প্যাকেট গুলো পিঙ্ক মানে পার্পল টাইপের হয়। আচ্ছা, ইয়েলো কালারটা হচ্ছে কি আপনার হচ্ছে পজিটিভ কালার, এনার্জেটিক বোঝায়, এই কারণে বা পয়েন্ট অফ সেল মেসেজিং ইত্যাদি কালারের ক্ষেত্রে ইয়েলো কালারটা বোঝানো হয়। আচ্ছা, গ্রে কালার কি বলছিল ভাইয়া কিছুক্ষণ আগে? নিউট্রাল। নিউট্রাল নিউট্রাল কালার।
ওই যে নিউট্রাল, মুডি, ঠিক আছে, এই টাইপের কালারের সময় কি বোঝানো হয়? গ্রে কনজারভেটিভ, বোঝানো হয়। আচ্ছা, কনজারভেটিভ, ব্রাউন হচ্ছে হলো অনেস্টি, সিম্পলিসিটি ইত্যাদি বা হচ্ছে হলো এই টাইপের জিনিস বোঝানোর জন্য কি কালার ব্যবহার করা হয়? ব্রাউন। ব্রাউন কালার, ব্রাউন কালার ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, ব্লু ভাইয়া কালারটা, জি বলেন। একটা ছোট্ট করে গ্রে কালারের মধ্যে ভাইয়া ফর্মাল কেন অ্যাড হয়েছে আমি এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম আর কি। দেখেন কিন্তু নিউট্রাল, মোডি আর কনজারভেটিভের সাথে আচ্ছা, কিন্তু ফর্মালটা যায় না, এটার জন্য আর কি ওয়ার্ড গুলোর সাথে আপ- যায় না। আচ্ছা, আপনারা যখন ওই যে উপরে ভিডিওটা দেখবেন, দেখবেন যে ওখানেও ফর্মাল কালারের সময় গ্রেটা বোঝানো হয়েছে। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে হলো ফর্মাল ডে বা ফর্মাল যখন বলি, ফর্মালে কি হয়েছে, মানুষজন স্যুট টুট পরে না, হ্যাঁ হ্যাঁ বাইরের হ্যাঁ, দেশে ফর্মালে বলা হয় স্যুট পরা। স্যুটের কালার হয় গ্রে। কি কালার হয়? গ্রে কালার হয়, বুঝছেন? সো ফর্মাল বা ফর্মালিটি বা এরকম কালারের সময় তার জন্য বোঝায় হচ্ছে গ্রে কালার। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছি? ব্ল্যাকটাও তো ওইখান ইউজ থেকে আসলে করে। গ্রেটা বোঝা হয়। হ্যাঁ, এখন আপনারা কেউ কোশ্চেন করেন না যে ভাইয়া ব্লু কালারও তো স্যুট পরে, নীল কালারের স্যুট পরে। অ্যাকচুয়ালি গ্রে কালারটা বোঝানো হয় ফর্মাল কালারের জন্য। বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, ওকে। সো ওকে, ব্রাউন কালার কি হচ্ছে হলো তাহলে? অনেস্টি, অনেস্টি, সিম্পলিসিটি, অর্গানিক কালার। ঠিক আছে, অর্গানিক মানে কি? খাঁটি। ন্যাচারাল, অর্গানিক মানে প্রাকৃতিক, রাইট? আচ্ছা, জি। এই কালারের ক্ষেত্রে বোঝানো হয়। ব্লু কালার বোঝানো হয় কি? ট্রাস্ট, ক্লেম, সত্যি পিসফুল, ক্লেম। ঠিক না? আচ্ছা, দেখেন না ফেসবুকে মানুষজন সবকিছু শেয়ার করে, ব্লু কালার ট্রাস্ট ওয়ার্দি, রাইট? আচ্ছা, ব্যাংক ট্যাঙ্কের কালার গুলোতে দেখবেন ব্লু কালার ইউজ করে, বোঝায় যে ওরা ট্রাস্ট ওয়ার্দি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপর কি? অরেঞ্জ কালার। অরেঞ্জ কালার কি বোঝায়? ব্রাইট, ফান, ফ্রেন্ডলি, এটা বোঝায়। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালার কি কালার বোঝায়? ব্ল্যাক হচ্ছে হলো বোল্ড, বোল্ড, পাওয়ারফুল, পাওয়ারফুল, পাওয়ারফুল। ক্লাসিক, ঠিক আছে, কনফিডেন্স, এগুলো বোঝানোর কারণে ব্ল্যাক কালারটা বোঝানো হয়। এবং ব্ল্যাক কালার কিন্তু মানুষের ইমোশন হাইড করতে পারে, কারণ ওর মধ্যে তো কিছু নাই, রাইট? আপনি তো বুঝতে পারবেন ওর ভিতরে কি আছে, রাইট? আচ্ছা, এরপরে কি কালার? পিঙ্ক, পিঙ্ক। পিঙ্ক হচ্ছে একটু সেন্টিমেন্টাল কালার, ভাইব্রেন্ট পিঙ্ক কালার, স্যাম্বল করে কাদেরকে? ইউথকে, রাইট? ইউথফুল এনার্জিকে বোঝানোর জন্য পিঙ্ক কালারটা ব্যবহার করা হয়। আর লাস্টে হচ্ছে কি? গ্রিন কালার। এই গ্রিন কালার হচ্ছে কাকে বোঝানো হয়? গ্রোথ করতে, ন্যাচারাল, প্রাকৃতিক বলি না, প্রাকৃতিক জিনিসগুলোতে দেখবেন ন্যাচারাল জিনিসে গ্রিন কালার ব্যবহার করা, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো কালারের ভ্যালু কি আমরা বুঝতে পারছি মানুষের লাইফে কিরকম, কোনটা ব্যবহার করা হয়? ভাই একটা কোশ্চেন করব। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন। মেসেঞ্জারে তো আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি ব্লু কালার দেখি, কারণ ব্লু কালারই তো ট্রাস্ট বা হচ্ছে আপনি যে মেসেজ করতেছেন এটা। হোয়াটসঅ্যাপে ক্যান গ্রিন মানে গ্রিন তারা ক্যান ইউজ করে বেশিরভাগ সময়, হোয়াটসঅ্যাপের পুরো ইয়াটা গ্রিন, তাদের তো এখানে ট্রাস্টের ব্যাপারটা তো গ্রিন কি ট্রাস্টের ভিতরে পড়ে? ওরা এখানে ন্যাচারাল গ্রোথের যেহেতু। কথা আপনারা হচ্ছে কিছুক্ষণ পরেই দেখবেন যে হচ্ছে গ্রিন কালারটা কেন হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছে বা ওই জিনিসগুলো কেন ব্যবহার করছে। এই কালার গুলা তো হচ্ছে আমরা বুঝলাম যে হচ্ছে কালার গুলার কোনটার ভ্যালু কি, রাইট? ঠিক কিনা? এই কালার গুলার ভ্যালু হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝলাম যে মানুষের লাইফে কোন কালারটার আসলে মানেটা কি। একটু পরে আমরা দেখতেছি যে কোন কালার কেন ব্যবহার করা হচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা এখনই দেখি কালার ভ্যালু ইন লাইফ। র্যাঙ্কিং ওয়ানে কে আছে? ব্লু। ব্লু, ব্লু কালার। আচ্ছা, ব্লু কালার হচ্ছে হলো কি করে? ট্রাস্ট নেয়, যেটা কথা বললাম যে ব্লু কালার দিয়ে মানুষজন ট্রাস্ট বুঝায়। তাহলে দেখেন এই কালার গুলো সাধারণত হচ্ছে সিকিউরিটি, ফাইন্যান্সিয়াল, টেকনোলজি, হেলথ কেয়ার, অ্যাকাউন্টিং, এরকম ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা হয় কি কালার? ব্লু। ব্লু কালার। আচ্ছা, এরপরে আসতেছে রেড কালার। রেড কালার হচ্ছে র্যাঙ্কিং এ কত? 2, 2 টুতে নাম্বার। আছে। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে হলো রেড বুলের নাম শুনছি কি কম বেশি? জি জি, রেড বুল, তারপর এরকম টাইপের কোম্পানি গুলা দেখবেন যে ফায়ার প্রোটেকশন যে কোম্পানি গুলা থাকে, অগ্নি নির্বাপক কোম্পানি, এগুলাদের কালার কি হয়? রাড হয়, রেড, রাইট? বা লাল। তাহলে কি ওটা কি বুঝায়? সিমুলেট, তারপর হচ্ছে ক্রিয়েট আর্জেন্সি, ড্র অ্যাটেনশন, কশন, এগুলোর জন্য রেড কালার বোঝানো হয়। বুঝতে পারতেছি? আচ্ছা, এগুলোর জন্য এটা ব্যবহার করে। এজন্য দেখবেন যে এন্টারটেইনমেন্ট, ফুড, স্পোর্টস, ফায়ার, এগুলাতে হচ্ছে রেড কালার ব্যবহার করা হয় ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে, নেটফ্লিক্স, ঠিক আছে? হ্যাঁ, নেটফ্লিক্স, এন্টারটেইনমেন্ট, রাইট? আচ্ছা, যাদের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সাউন্ড আসতেছে একটু মিউট করে ফেলি কাইন্ডলি। আচ্ছা, আমাকে ঠাইকো না, তুমি দাওয়াত খাই আসছো না? ফাহিম ভাই, ওকে। এরপরে কি আছে দেখেন তো, র্যাঙ্কিং থার্ডে গ্রিন, গ্রিন, গ্রিন।
আচ্ছা, গ্রিন হলো আপনার হচ্ছে কি কিসে ব্যবহার করা হয়? রিল্যাক্স, ব্যালেন্স, এনকারেজ, প্রসেস, তারপর ইত্যাদি জিনিসে ব্যবহার করে। গ্রিন কালার সাধারণত গ্রো, হেলথ, ঠিক আছে, ব্যালেন্সিং, হারমোনাইজ এগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সো দেখবেন যে স্পটিফাই, রিসাইকেল এই জিনিসগুলো হলো ওরা বোঝায় কি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি। ওদের মেইন মোটিভ থাকে কি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, বুঝতে পারতেছি? এই জন্য ওরা হলো ওদের কোম্পানি থাকতে পারেন, আপনি একটা কোম্পানি করছেন এবং আপনার মোটিভ হচ্ছে আপনি হলো যে কোনো ধরনের ওইখানে আপনাদের কোম্পানিতে বলেন বা আপনাদের মোটিভ হলো নেচারের কে হেল্প করা। এই জন্য আপনাদের নেচারকে স্যাম্পল করার জন্য আপনাদের কোম্পানিকে গ্রিন করলেন, ঠিক আছে? এই জন্য এনভায়রনমেন্ট, ব্যাংকিং, রিয়েল এস্টেট, নন প্রফিট ফার্মিং এই জিনিসগুলো হলো গ্রিন কালার করে, বুঝতে পারতেছে? সো অ্যাকচুয়ালি এটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ভ্যালু ডিপেন্ড করে মানুষের উপর, যে আপনি এখানে রিল্যাক্স বুঝাচ্ছেন না ব্যালেন্স করতে চাচ্ছেন এই জিনিসগুলোর কারণে। আচ্ছা, এরপরে 4 নম্বরে কি আছে? পার্পল। পার্পল, ইয়াহু, টুইচ এগুলোর নাম শুনছি না আমরা? আচ্ছা, এগুলা কি? এগুলা ইনকারেজ করে কি সাধারণত ইন্সপায়ার করে মানুষকে বোঝানোর জন্য, লাক্সারি নিয়ে আসে। তাহলে দেখবেন হিউম্যানিটেরিয়ান, তারপর হলো বিভিন্ন ধরনের এরকম সার্চ ইঞ্জিন, রিলিজন রিলেটেড সাইট গুলোতে এরকম পার্পল কালার ব্যবহার করে, বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, এরপরে আসতেছে কি? কালা বাবাজি না, কালো, ব্ল্যাক র্যাঙ্কিং 5-এ। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালার কি ইউজ করে দেখেন তো? হাইড ফিলিংস, ইমিডিয়েট, আপনার হলো অথরিটি বোঝায়, মিস্ট্রি বোঝায়, ঠিক আছে? এবং ব্ল্যাক এমন একটা কালার যেটা যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারে। আচ্ছা, আমাকে বলেন তো এখানে অ্যাপেল বা যা এলভি যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো বাদ দিয়ে আমাদের দেশে প্রচলিত একটা সাইট যেটা হলো ব্ল্যাক, কোনটা হতে পারে? পপুলার প্রোডাক্ট ইভ্যালি তো নাই আর। উবার উবার রাইট? উবার কি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট না? ইয়েস। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আমাকে একটা জিনিস বলেন তো, আমরা কি এইরকম শুনি না যে প্লেন অনেক সময় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়, বিমান অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তখন বিমান অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পড়ে গেছে কোথাও, ওখানে উদ্ধার কর্মী দল হ্যান ত্যান সবার আগে পাঠানো হয়, ওখানে যে উদ্ধার কর্মী দল মানুষ খোঁজে আগে নাকি ব্ল্যাক বক্স নামে একটা বক্স খোঁজে আগে? ব্ল্যাক বক্স। কারণ কি প্লেন দুর্ঘটনা হলে ওরা ধরেই নেয় যে 99.9% মানুষ মরে যাবে, স্বাভাবিক ব্যাপার, ঠিক না? মানে ওখানে বাঁচার সম্ভাবনাটা খুব কম। তাহলে ওরা ওইখানে যে কি খোঁজে? ব্ল্যাক বক্স খোঁজে, রাইট? আচ্ছা, এখন আমাকে মজা করে একটা উত্তর দেন তো, এই যে ব্ল্যাক বক্সটা বলতেছে না, এই ব্ল্যাক বক্সের কালার কি? অরেঞ্জ। কে বলছে অরেঞ্জ? জি ভাই, আমি বলছি। ব্ল্যাক বক্স নাম কিন্তু ব্ল্যাক বক্স, কিন্তু কালার কি? অরেঞ্জ। মানে খুঁজে পেতে যাতে সুবিধা রাইট, হয় এটা। আসে তাহলে আমরা একটু অরেঞ্জ পড়ি। অরেঞ্জ কি? সিমুলেটেড, তারপর ফান রিলেটেড, ড্র অ্যাটেনশন। দুনিয়ার সবচেয়ে যে কালারটা মানুষের ড্র অ্যাটেনশন করতে পারে সেটা কি কালার? অরেঞ্জ কালার। আপনি এক গাদা কালারের মধ্যে একটা অরেঞ্জ সার্কেল রাখবেন, দেখবেন সবাই ওই অরেঞ্জটার দিকে ফোকাস করতেছে, অরেঞ্জ অ্যাটেনশন নিতে পারে, বুঝতে পারতেছি? এজন্য ওই যে ব্ল্যাক বক্সটা হলো প্লেনের মধ্যে এমন একটা বক্স যে যদি কোনো সময় ওর মধ্যে সব ডাটা গুলা থাকে, যে প্লেনের কি হচ্ছে না হচ্ছে, কি কথাবার্তা হচ্ছে না হচ্ছে, সবগুলা রেকর্ড থাকে। তো যদি কোনো সময় প্লেন দুর্ঘটনায় মানে বিধ্বস্ত হয় বা কিছু হয়, তখন ওরা ব্ল্যাক বক্সটা খোঁজে, কারণ ওটার মধ্যে আসে যে মেইন রিজন যে প্লেন কেন বিধ্বস্ত হয়েছে, বুঝতে পারছি? আচ্ছা, আর এটা খুঁজে পাওয়ার জন্য ওটার কালার ব্যবহার করা হয় কি? অরেঞ্জ কালার। আচ্ছা, তো এটা কি হয়? ফুড রিলেটেড, স্পোর্টস রিলেটেড, ট্রান্সপোর্ট রিলেটেড এর সাইট গুলাতে কি ব্যবহার করা হয়? অরেঞ্জ কালার ব্যবহার করা হয়, বুঝতে পারতেছি? আচ্ছা, এরপর কি আসছে? 7 নম্বরে ব্রাউন। ব্রাউন হচ্ছে এগ্রিকালচার, ফুড হ্যান ত্যানে ব্যবহার করা হয়, সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। চকলেট গুলো দেখছি না, অথবা সিকিউরিটি রিলেটেড কাজে দেখবেন ব্রাউন ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে কি আছে? ইয়েলো কালার আছে। ইয়েলো কালার কি বোঝায়? সিমুলেট বোঝায়, রিল্যাক্স বোঝায়, অ্যাওয়ারনেস বোঝায়, এনার্জেটিক বোঝায়, মানুষের মুড কালার কেও এফেক্ট করে ইয়েলো কালার। এই জন্য দেখবেন যে ক্যাট, ম্যাকডোনাল্ডস, ঠিক আছে, এগুলা কালার কি থাকে? ইয়েলো থাকে। ফুড, স্পোর্টস, ট্রান্সপোর্ট, ট্রাভেল এগুলা কালার হলো ইয়েলো কালার হয়।
বুঝতে পারছি আমরা সবাই বুঝছি ভাইয়া। কিভাবে মানুষের কোন ব্র্যান্ডে কোন কালারটা ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, এইখানে আপনাদের হচ্ছে হলো গ্রেডিয়েন্টটা ভাইয়া কি দেখাচ্ছিল, আরেকবার দেখাবে যে একটা নর্মাল গ্রেডিয়েন্ট কিভাবে পিক করা হয়। একটা কালার পিকার রেক্টেঙ্গুলার দিয়ে। নিলাম, একটা রেক্টেঙ্গুলার হ্যাঁ নিলাম, ভাই কি নিলাম দেখান। আমি একটা রেক্টেঙ্গুলার নিলাম। নেওয়ার পর এটা কি এখন সলিড কালার না? সলিড হ্যাঁ মানে ভাইয়া। কি একটা কালার। এখন আমি এখান থেকে লিনিয়ারে গেলাম, কিসে গেলাম? লিনিয়ারে গেলাম, লিনিয়ার। তাহলে এখানে দাগ চলে আসছে। আমি চাইলে ইচ্ছা মতো বক্স নিতে পারবো, খালি ক্লিক করলে বক্স চলে আসবে। আমি আবার চাইলে এগুলো বক্সকে ধরে ডিলিট করতে পারবো, ঠিক না? হ্যাঁ আচ্ছা, ভাইয়া। এখন দেখেন তো, যদি আমি যাই যে এখানে জুম করি, এখানে কি বলছে যে এই একটা কালার আছে, রাইট? তো আমি যদি এই কালারটা নিতে চাই তাহলে আমি কি করব? দেখতেছি যে এই কালারটা এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে হালকা হয়েছে। আমরা এখান থেকে গেলাম, স্কেলটাকে ঘুরিয়ে দিব। এইখান থেকে কর্নার ঘুরাই দিলাম। আচ্ছা, এই প্রথমটাতে ক্লিক করার পর এটা কালার ভ্যালু কি? D9 D9 D9। এখানে কি 2F FC FF, রাইট? তাহলে কি কি 2F, তারপর কি 5C, তারপর কি FF। FF মানে কি? লাস্টে RGB, ব্লুর মান কিন্তু হাইয়েস্ট, রাইট? তার মানে কি একটা ব্লুর পার্ট চলে আসবে, তাই না? আচ্ছা, দেখেন তো ব্লু পার্ট চলে আসছে না? আচ্ছা, এরপরে কি আছে? DB F4 FF, রাইট? আচ্ছা, তাহলে কি আমরা এখানে যাব, এটাতে ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করার পর দেখেন এই বক্সটা না কেমন যেন হাফ হয়ে আছে, রাইট? দেখতেছেন? আমি যদি এখানে একটা বক্স নেই, এটা হাফ হয়ে আছে। তাহলে এটা মানে কি? এখানে হচ্ছে হলো ওরা এই কালারটাকে অপাসিটি ধরে রাখছে। কি ধরে রাখছে? অপাসিটি ধরে রাখছে। এই যে বক্সে যদি ক্লিক করি, দেখেন এই যে অপাসিটি লাইনটা এখন দেখেন ফুল হয়ে গেছে না কালারটা, আবার হাফ হয়ে গেছে। সেটা অপাসিটি ধরছে। আমরা 100% কালার ইউজ করব। এখানে কি আছে? DB F4 FF, রাইট? তাহলে বসাই DB F4 FF। আচ্ছা, দেখেন তো আমরা এই কালারটা পেয়ে গেছি না? DB F4 FF কালারটা পাইছি কি? দেখেন তো, আমি যদি এখন বাইরে ক্লিক করি, এই কালারটা পাইছি তো, ঠিক না? আচ্ছা, এইভাবেই হচ্ছে হলো কাজগুলো হয়। তো মনে করেন আপনারা যখন এখানে কাজ করবেন, এইভাবে কাজ করবেন, এইভাবে কাজগুলো করবেন গ্রেডিয়েন্টের কাছে। লিনিয়ারে আরো কিছু অপশন আছে। আপনারা যখন এই লিনিয়ার অপশনে যাবেন তখন দেখবেন কি রেডিয়াল, অ্যাঙ্গুলার, ডায়মন্ড। কয়টা অপশন আছে আরো? রেডিয়াল, অ্যাঙ্গুলার, ডায়মন্ড। আচ্ছা, আমরা যদি হচ্ছে হলো ছবিটা কি আগের চেয়ে একটু হালকা মনে হচ্ছে না? এটার কারণ হচ্ছে হলো আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। আমরা জাস্ট হচ্ছে অপাসিটির জন্য এরকম হয়েছে আর কি। আচ্ছা, এখন আমি মনে করেন যে এটাকে বাইরে লিনিয়ার কালার নিয়েছি, ঠিক না? আমি এই কালারটাকে এখন রেডিয়াল দিচ্ছি। রেডিয়াল মানে কি? ও মাঝখান থেকে কালারটাকে বাইরে থেকে স্মুথ করছে। আমি অন্য একটা কালার দিই, তাহলে বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারছেন কালারটা কি হয়েছে? রেডিয়ালের ক্ষেত্রে, লিনিয়ার ক্ষেত্রে কর্নার বরাবর ছিল, রেডিয়ালের ক্ষেত্রে কি মাঝখানে এসে এরকম করে ঘুরতেছে ঘড়ির কাঁটার মতো। বুঝতে পারতেছি? আচ্ছা, এরপরে কি আছে? অ্যাঙ্গুলার আছে। কি আছে? অ্যাঙ্গুলার। অ্যাঙ্গুলার হচ্ছে ঘড়ির যেমন কাঁটা থাকে না, এই যে দেখেন এরকম যদি আমি দেই, বাইরে ক্লিক করি, বুঝতে পারছি কালারটা কি হবে? এখান থেকে পিঙ্ক শুরু হয়ে এখানে ব্লু শেষ হয়েছে। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট কাজে যদি আপনাদের ব্যবহার করতে হয় তখন করবেন। আর ডায়মন্ডটা কি? ডায়মন্ড শেপ দিয়ে আনছে না একটা ভিতরে, ঠিক কিনা? ডায়মন্ড শেপ আনছে না? এই তো এগুলো সাধারণত লাগে না, আমরা সবসময় লিনিয়ার দিয়ে কাজ করে ফেলি আর কি। একটু কি ক্লিয়ার সবার? জি ভাইয়া। আচ্ছা, ওকে। এখন কথা হচ্ছে হইলো যে কালার কিছু হচ্ছে হলো এখানে ওই যে কালার প্যালেট থেকে বললাম নাকি আমরা মনোক্রোমাটিক, ঠিক না? তারপর কি 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 পাইছি বলেন তো, কয়েকটা নাম বলেন তো, মনে আছে কারো? মনোক্রোমেটিক, তারপরে হচ্ছে ট্রায়াড, তারপরে হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার, কন্ট্রাস্ট কালার, ঠিক না? তারপর হচ্ছে আমরা কি কমপ্লিমেন্টারি পেলাম না, অপোজিট কালার। আচ্ছা, তো এরকম করে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কিছু সুন্দর সুন্দর কালার প্লেট এখানে দেখানো হয়েছে যে কোন কালার প্লেট গুলো আপনি ইউজ করতে পারেন আপনাদের অ্যাপে বা ওয়েবসাইট ডিজাইন করার সময়। বুঝতে পারছি? আচ্ছা, এখানে দেওয়া আছে যে কিরকম নাম টাম সব করতে আছে। এখন কথা হচ্ছে হলো ভাইয়া, এতক্ষণ তো বুঝলাম, এবার রিসোর্স দেন। এই যে দেখেন মোটামুটি যত ধরনের কালারের রিসোর্স আছে এই পেজে পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে? এখানে যত খালি গুগল করবেন আর পেয়ে যাবেন। কালার হচ্ছে হলো আপনাদেরকে কালার হ্যান্ড দেখাইছে না ভাইয়া? জি জি। ওইরকম সব ধরনের রিসোর্সের নামগুলো দেওয়া আছে, আপনারা দেখলে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা,
এরপরেও যদি আপনাদের আরো পড়ালেখা করতে মন চায় যে ভাই আর একটু পড়বো আর একটু জানবো কালার সম্পর্কে, তাহলে এই আর্টিকেল এখানে দেওয়া আছে, এই আর্টিকেলটা একটু পড়ে নিলেই চলবে। বুঝতে পারতেছি? জি ভাইয়া। আচ্ছা, এখন আসতেছে কি যে ভাইয়া কিছু প্লাগইন জানতে পারলে সহজ হইতো না? বেসিক কিছু প্লাগইন আপাতত, ঠিক হ্যাঁ কিনা? হ্যাঁ ভাইয়া। আচ্ছা, যদি বেসিক কিছু প্লাগইন জানতে হয় তাহলে হচ্ছে হইলো আমি প্লাগইনটা করার মানে আসার আগে আমি একটা পার্ট দিয়ে বলে নিই আপনাদের। সেটা হচ্ছে হলো এখানে ভিডিও লিঙ্কটা দেওয়া আছে আপনাদের পিডিএফ এ, যেটা যে আমরা প্রথমে ভিডিওটা দেখলাম সেই ভিডিও লিঙ্কটা এখানে দেওয়া আছে। আর আচ্ছা, আমরা ওয়েবসাইটে কি মেনু অপশন ইউজ করি না? জি মেনু অপশন ইউজ করি না? আচ্ছা, জি ভাই ওই মেনু অপশনকে যে এরকম 3 ডট দেখবেন, আপনি দেখবেন যে আপনার মোবাইলে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বা সফটওয়্যারে গেলে দেখবেন এরকম তিনটা প্যানেল থাকে। এটাকে আমরা মেনু অপশন বলি বা মেনু বার বলি। এখন কথা হচ্ছে এই মেনু বারকে সবাই বলে হ্যামবার্গের মেনু বার। কি বলা হয়? হ্যামবার্গের মেনু বার বলে, ঠিক আছে? তাহলে কথা হচ্ছে এই নামগুলা কই থেকে আসছে? এগুলো নাম্বার আসছে সবগুলা খাবার থেকে। কি থেকে আসছে? খাবার থেকে। দেখেন এই যে কেক, একে কেকের মতো স্যাম্বল বোঝানোর জন্য 3টা ডট দিয়ে উপরে একটা ডট দিয়ে বলা হয় কি কেক মেনু বার বা হট ডগ মেনু বার, বা এরকম 3টা দাগ বার্গারের মতো বোঝানোর কারণে হ্যামবার্গার মেনু বার। এরকম 3 ডট আমরা দিছি না ইউটিউবে, সেটাকে কি বলা হয়? কেবাব, মানে কাবাব যেটা আমরা কেবাব। বলি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর 2টা দাগ দিয়ে বললাম কি ভেজি বার্গার বোঝায়, বুঝছেন? এরপর হচ্ছে চকোলেট বার্গার হচ্ছে এরকম চকোলেটের মতো বোঝায়। ফ্রাইস হচ্ছে এরকম বোঝায়, চকলেট তো বার্গার হয় না, চকলেট হয়। চকলেট। ফ্রাইস হচ্ছে কি এরকম বোঝায়, আবার স্ট্রবেরি হচ্ছে এরকম বোঝায়। সো এরপরে যদি কোনোদিন আপনাদের ফিউচারে ক্লায়েন্ট হঠাৎ করে যদি বলে যে আমাকে স্ট্রবেরি এখানে বসাও, তার মানে আপনি কি স্ট্রবেরি বসাই দিবেন না স্ট্রবেরি মেনু বার বসাবেন? স্ট্রবেরি মেনু বার বসাবেন। বুঝতে পারছি? খাবার টাবার আবার বসাই দিন না, বা এই ক্লায়েন্টের বাসায় খাবার পাঠাই দিন না, যে ক্লায়েন্টের হয়তো স্ট্রবেরি পাঠাইলে খুব খুশি হয়ে যাবে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এন্ড সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে হইলো মানুষের হাতের ব্যবহার, ঠিক আছে? আচ্ছা, আপনারা যখন কম বেশি হচ্ছে ফোন ব্যবহার করেন না, আপনাদের ফোনটা একটু হাতে নেন, সবাই আপনাদের ফোনটা হাতে নেন। তাহলে এখানে বোঝাচ্ছে কি যে ইউজিবিলিটির ক্ষেত্রে প্রায় 50% মানুষ এক হাতে ফোন ইউজ করতে পছন্দ করে। কয় হাতে ফোন হ্যাঁ ইউজ করতে পছন্দ করে? এক হাতে এক ফোন ইউজ হাতে। করতে। এক এর হাতে মধ্যে 36% মানুষ হচ্ছে হইলো কি করে, যে এরকম 2 হাতে। 2 হাত, একটা হাত পিছনে নিয়ে সামনে দিয়ে কাজ করে। আর 15% মানুষ 2 হাত দিয়ে ইউজ করে। দেখবেন যে আপনাদের আব্বু আম্মুর হাতে টাচ ফোন দিলে তার 2 হাত ইউজ করবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন এর মধ্যে মজার পার্ট হচ্ছে আপনি ধরেন আপনার রাইট হ্যান্ডেড হন বা লেফট হ্যান্ডেড হন, আপনি যখন রাইট হ্যান্ডে এই যে এই পোর্শনটুকু দেখেন তো ইজিলি টাচ করতে পারতেছেন না সবাই? হ্যাঁ গ্রিন পার্টটা, আচ্ছা ইয়েলো পার্টটাতে একটু হালকা টান টান খায়, রাইট? বাট রেড পার্টে দেখেন তো আপনার হাত পৌঁছাইতে কষ্ট হচ্ছে না? বলেন, হ্যাঁ ভাইয়া না। টাফ হচ্ছে, রাইট? সো এখন মনে করেন আপনি একটা মেনু বাটন বা খুব ভালো একটা বাটন বা কোনো একটা অপশন ওই জায়গাটাতে দিলেন, তাহলে ওটা কি ভালো হবে পজিশনটা? অবশ্যই না। এই জন্য ব্যাক বাটনটা সাধারণত ওখানে থাকে, বাকি সবগুলো হচ্ছে নিচের দিকে থাকে। বুঝতে পারতেছি? ওই জায়গাটা অ্যাভয়েড করতে চাইছে। বাট দেখেন যখন আবার 2 হাতে আপনি কার্ডেল করে ফোন ইউজ করতেছেন তখন দেখেন তো গ্রিন জোনটা কতখানি হয়ে গেছে, পুরোটাই। রাইট? হ্যাঁ বুঝতে পারতেছি? সো এইভাবে জিনিসগুলো চিন্তা করতে হয় আমাদের, যে আমরা যখন একটা প্লেসমেন্ট করব, একটা অ্যাপের বাটন রাখবো বা কিছু একটা রাখবো, সেটা কিভাবে রাখবো, ইউজারের জন্য সুবিধা হবে কিনা অসুবিধা হবে, কত বড় বাটন হওয়া উচিত। আপনি ওই হার্ড পার্টের ছোট্ট একটা বাটন দিলেন, তাহলে টাফ হবে না ইউজারদের জন্য, জি জি ভাই ওয়ান হ্যান্ডেড এর জন্য? আচ্ছা, ওকে, এখন আমরা হচ্ছে একটু প্লাগইনে আসি, ঠিক না? ওকে, তো প্রথম যে জিনিসটা হচ্ছে ভাইয়া আপনাদেরকে ক্লাসের প্রথমে একটা কালার দেখাইছিল, মনে আছে? এরকম কালার, যে এরকম একটা খেতা কালার দিছে, ইস, এই কালার দিয়ে বলছে যে তুমি আমার ওয়েবসাইট ডিজাইন করে দাও। কি বলছে? তুমি আমার ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইট ডিজাইন করে দাও বা অ্যাপ ডিজাইন করে দাও। মানে এই কালার দিয়ে করলে কি রকম চোখে লাগবে আপনারা বুঝতেছেন? আচ্ছা, জি। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, আমাদের হাতে তো কোনো অপশন নেই, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা প্লাগইন ইউজ করতে পারি। সেই প্লাগইনের নাম কি? কালার শেডস। তো কালার শেড, এটাতে কিভাবে কি করব দেখেন, প্লাগইনে যাওয়ার জন্য আপনি যে এখানে গ্যাজেটসে যে প্লাগইনে যে এটা নামে সার্চ দিবেন, কালার শেড নামে। আচ্ছা, কালার শেড, এই যে দেখেন প্রথমটা আসছে না, এই যে কালার শেড, দেখতেছেন? কালার শেডস, হুম, এটা আমরা রান করব। রান করার পরে আমি কি করতেছি, এই যে এখানকার যে কালার কোডটা আছে সেটা কপি করলাম, অথবা এই যে এখানে কালার পিকার আছে, এই পিকার দিয়ে এই কালারটাকে চুজ করে দিলাম। দেওয়ার সাথে সাথে ও আমাকে
ওই কালারের হিউ স্যাচুরেশন কমায় অনেকগুলো কালার দিল। এখন হয়তো আমি ব্লুর এই ভেরিয়েশন বা এই ভেরিয়েশন দিয়ে আমার ওয়েবসাইট কাজ করতে পারতেছি বা অ্যাপের কাজ করতে পারতেছি, বুঝতে পারতেছি। আমি যদি এখন জেনারেট দেই, ও আমাকে এই প্লেটটা ক্রিয়েট করে দিয়েছে, দেখছেন কোড সহ, দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ যেখানে হচ্ছে 5 নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল কালার, এর উপর আস্তে আস্তে কি করছে, হালকা করে ফেলছে কালারটাকে, আবার নিচের হ্যাঁ দিকে গাঢ় করে ফেলছে, বুঝতে পারছি, ব্লুর ভেরিয়েন্টের মধ্যে। আচ্ছা, কালার শেডস বুঝছি। বুঝছি ভাইয়া আমার একটা কোশ্চেন ছিল, ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। যে মনে করেন ক্লায়েন্ট আমাকে এই কালারটা দিছে, এই কালার প্লেট আমি বানাইলাম, এখন এইটা আমি ওয়েবসাইটে ইউজেসটা আসলে কিভাবে আনবো, যে হেডারের জন্য কোন কালার, ফুটারে কোনগুলা, আইকন কোনটা দিব, বা এই কালারের মধ্যে আমি কোনটা প্রাইমারি কালার ধরবো, কোনটা মানে ই কালার ধরবো, এই জিনিসগুলো আসলে কিভাবে চিন্তা করবো? আচ্ছা, আমাকে একটু সময় দেন, আমার বিড়াল হচ্ছে আমার কম্পিউটারের উপর উঠে গেছে, এক সেকেন্ড। আচ্ছা, ওকে। যেটা হচ্ছে হলো যে ভাই প্রাইমারি কালার, এটা আপনাদের ক্লাসের দিকে আছে, এটা শেষের দিকে আছে, আমি দেখি আপনাদের দেখাই কিনা। ভাইও বিড়াল পালন। হ্যাঁ আছে, আমার বিড়াল আছে একটা। সে উপর থেকে আমরা দেখতেছি। আমার 4টা ছিল, তার মধ্যে 2টো মারা গেছে। আচ্ছা, একটু লোড নিচ্ছে, আমরা একটু ওয়েট করি। আচ্ছা, ধরেন আমরা তখন হচ্ছে হলো আমরা ইন ফিউচার দেখবো যে ডিজাইন সিস্টেম যখন ক্রিয়েট করবো না, তখন আমরা এরকম দেখবো যে যেরকম কালার প্লেট ক্রিয়েট করি, তখন আমরা প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, সাকসেস, ওয়ার্নিং, ইরোর, ন্যাচারাল কালার এরকম প্লেট ক্রিয়েট করি, রাইট? সো করার পরে আপনি যখন হচ্ছে একটা ডিজাইন ইউজ করবেন, ধরেন হচ্ছে হলো আচ্ছা, যখন ধরেন একটা ওয়েবসাইট বা অ্যাপের কোনো একটা কিছু ব্যবহার করবেন, আপনি ধরেন এটাই কাজ করতেছেন আপনি। আচ্ছা, এইখানে সবচেয়ে বেশি কালার কোনটা ব্যবহার করা হয়েছে? ব্লু ব্লু এর একটা শেড, স্কাই প্রথম জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়েছে হোয়াইট কালার, হোয়াইট। হোয়াইট আচ্ছা কালার। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা রাইট। মাথায় রাখবেন যে আপনারা যখন ডিজাইন করবেন বা কোনো কিছু করবেন, সেটার ক্ষেত্রে সবসময় ম্যাক্সিমাম বা মেইন যে জিনিস ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে কি ডিফল্ট কালার থাকে, আইদার আচ্ছা ব্ল্যাক বা হোয়াইট, ব্ল্যাক যে অর ওয়েবসাইট বা হোয়াইট, ঠিক আছে, হ্যাঁ ব্ল্যাক অথবা হোয়াইট থাকে। আচ্ছা, টেক্সট গুলো আছে না, এই টেক্সট গুলা সাধারণত নিউট্রাল কালার থাকে। নিউট্রাল কি কালার থাকে? নিউট্রাল কালার থাকে, নিউট্রাল কালার। নিউট্রাল কালার থাকে। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে এই আমাদের এই অ্যাপের কাজ কি, প্রাইমারি কালার কি, ব্লু কালার। ব্লু কালার কি, হোয়াইট এর পর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে কোন কালার? ব্লু কালার। ব্লু তাহলে আমরা এটা একটা ভেরিয়েশন আমরা সাধারণত বলে থাকি যে ধরেন আমরা হচ্ছে একটা যদি দাগটা নিই, এই দাগের মধ্যে যদি আমি 60% ধরি, কি ধরতেছি 60%, তো কতক্ষণ এরকমই তো হবে, তাই না? হ্যাঁ, আচ্ছা, তো ধরেন এরকম, তাহলে এই কালারটা কি কালার হচ্ছে? হোয়াইট কালার হচ্ছে, ঠিক না? 60%। এটা যদি 50% হয়, এর থেকে একটু বাড়াই দিলাম, এটাকে কি কালার বলতেছি আমরা? হোয়াইট। হোয়াইট কালার, ঠিক আছে। আচ্ছা গ্রে কালার আচ্ছা, এরপরে তাহলে যদি এটা 60% হয়, আমাদের বাকি ওয়েবসাইটে কালার ইউজ করার মতো জায়গা কি কি আছে আর কতখানি? 40%, 40%, 40%, রাইট? 100 এর মধ্যে যদি আমরা 60 ধরি, তাহলে 40% আছে। আচ্ছা, এন্ড এই 40% এর মধ্যে ধরেন হচ্ছে হলো আমাদের প্রাইমারি কালার আমরা ইউজ করলাম আরো 30%। কত? 30%। কত ইউজ করছি? 30%, ঠিক না? আমার কাছে আর জায়গা আছে কতখানি? 30%। 10%, কত পার্সেন্ট? 10%, 10%। 60 আর 30 ইউজ করলাম 100% এর মধ্যে, আর হ্যাঁ কত পার্সেন্ট আছে? 10%, 90 ইউজ হয়ে গেছে। আচ্ছা, 9 ইউজ হয়ে গেছে। এখন এখন আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে বাকি কালার গুলো, আপনার যদি সেকেন্ডারি কালার থাকে, মানে আপনি একটা কালার না দুটা কালার ইউজ করতে চাচ্ছেন আপনার ওয়েবসাইটে, ঠিক আছে, তাহলে আপনি ওই কালারটা ইউজ করতে পারেন, বা আপনার যে আদার্স কালার গুলো আছে সেগুলো ইউজ করতে পারেন। কথা বুঝতে পারতেছি? তাহলে আপনি আসলে 60, 30 বা 10% ইউজ করতে পারেন। ধরো আপনার সেকেন্ডারি কালার আমার ইয়েলো, তাহলে কি হইলো, প্রথম 60% কালার আমরা কি ইউজ করতেছি? হোয়াইট কালার। তারপর 30% এর মতো ইউজ করছি। এটা তো আসলে মাপার কোনো কিছু না, এটা চোখের আন্দাজ দিয়ে বলতেছি। দেন হচ্ছে কি ব্লু কালার কতখানি? 30%। আর লাস্টে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি কালার
বা আপনি সেকেন্ডারির সাথে আলো আদার্স একটা কালার ইউজ করতে চাচ্ছেন, সেটাকে হয়তো দিলেন যে সেটার সাথে সেটা হচ্ছে পার্পল কালার, বুঝতে পারতেছেন? সো আদার্স কালার গুলো 5% করে আমরা ইউজ করতে পারবো যদি চাই। বাট ভাইয়া একটা জি কথা বলেন। জিজ্ঞেস করার ছিল, ওই আদার্স কালার্স যেগুলো আমরা ইউজ করব ঠিক আছে, ওইগুলা কি সিমিলার হতে হবে নাকি অন্য ওই যে যে কোনো কালার? এখন আপনি প্রাইমারি কালার বা সেকেন্ডারি কালার যদি নেন, আপনি দেখেন মনে করেন যে হচ্ছে হলো আপনার আদার্স, মনে করেন ব্লু কালার আছে, ঠিক আছে, এখানে প্রাইমারি কালার ব্লু, এই যে আদার্স যেগুলো কালার আছে ওইটা 5% এর মধ্যে পড়তেছে, ঠিক আছে, বা সেকেন্ডারি কালার গুলো ওটা হচ্ছিল ব্লু কালারের মধ্যেই পড়তেছে, বুঝতে পারছি? আপনি এখন একটা কালার নেন অথবা মাল্টিপল কালার নেন সেটা আপনার ব্যাপার, বাট জিনিসটা আমরা সাধারণত এটা কোনো থিওরি না যে আপনার 60-30-10 ইউজ করতে হবে বা 60-30-5-5 ইউজই করতে হবে। এটা জাস্ট হচ্ছে আমরা বলে যে এটা একটা নিট এন্ড ক্লিন ডিজাইন করার জন্য ব্যবহার করা হয়, বুঝতে পারছি? জি ভাই। শিওর তো? আচ্ছা, সমস্যা নেই, আমরা যখন আরো সামনে প্র্যাকটিস করতে যাব না, এগুলা জিনিস আসলে মুখে বলার কিছু নেই, আপনারা যখন কাজ করতে জি যাবেন জি আস্তে আস্তে প্র্যাকটিসের সাথে সাথে এই জিনিসটা চলে আসবে জি যে ভাই। ভাইয়া কিভাবে কালার কম্বিনেশন গুলো হচ্ছে না হচ্ছে। আচ্ছা, তো যে ভাইয়া প্রশ্ন করছিল যে কালার কিভাবে ইউজ করা হয়, বুঝতে পারছি? জি ভাই, আমি বুঝতে আচ্ছা, ওকে। সো এরপরে আসতেছে কি, যে আপনি যদি এখন বলেন ভাইয়া আমি কালার কিভাবে চুজ করতে পারি, ঠিক আছে, সেটার জন্য আমাকে বলেন তো সবচেয়ে বেস্ট ইন্সপিরেশন কোথা থেকে আমরা সবচেয়ে সুন্দর কালার প্যালেট জেনারেট করতে পারি? নেচার। নেচার থেকে না, প্রকৃতি থেকে, তাই না? আচ্ছা, আমরা হুম একটা প্লাগইনে যাই, প্লাগইনের নাম দিলাম হচ্ছে হলো কি বলেন তো, ছবির জন্য সবচেয়ে পপুলার ছবি ফ্রিতে নিয়ে আসার প্লাগইন কি? আনস্প্ল্যাশ। 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 আচ্ছা, এখন একটা ছোট প্লাগইন অন হবে, নেটের যে অবস্থা, অন কি হয়, ওইটা এই তো অন হয়েছে। আচ্ছা, আমরা কি দেখবো, নেচারে যাবো, রাইট? আচ্ছা, নেচারে গেলাম, দেখেন তো, নেচারে যাওয়ার পর দেখেন এত সুন্দর করে কালার কম্বিনেশন গুলো ম্যাচ করে। কোনো কালার কি কখনো দেখছেন যে আকাশের দিকে তাকাই কালারটা ভালো লাগতেছে না, ম্যাচ করতেছে না, যাইতেছে না, এরকম মনে হয় কখনো? না। দেখেন তো কালার কম্বিনেশন গুলো অনেক সুন্দর থাকে না? জি হ্যাঁ ভাইয়া। ভাইয়া। আচ্ছা, তো ধরেন আমি এখান থেকে একটা কালার ধরেন চুজ করলাম, ধরেন এই কালার চুজ, এই ছবিটা নিচ্ছি। আচ্ছা, ছবিটা আসুক। আচ্ছা, ছবিটা আসছে না? এই ছবিতে দেখেন তো কালার কম্বিনেশনটা অনেক সুন্দর না? জি ভাইয়া, কমপ্লিমেন্টারি কালার। আচ্ছা, তো আমি এখন চাচ্ছি কি যে এই কালার কম্বিনেশনের মতো একটা কালার প্যালেট ক্রিয়েট করতে, এই এরকম সুন্দর কালার থেকে। তাহলে এটার জন্য আমাদের একটা প্লাগইন আছে যার নাম হচ্ছে কি, ইমেজ প্লেট। কারণ আমি এই প্লাগইনে যে ইমেজ প্লেট দিয়ে যদি সার্চ দিই তাহলে দেখবেন একটা চলে আসছে ইমেজ প্লেট, দেখতে পাচ্ছি? আচ্ছা, হ্যাঁ এখানে ভাইয়া। যদি ক্লিক করে রান করি তাহলে সে একটা প্লাগইন আসবে, সে ঠিক আরেকবার করা লাগবে। ইমেজটা সিলেক্ট করতে হবে, ইমেজ। ইমেজটা না সিলেক্ট করলে আসবে না। এই যে ক্লিক করলাম, দেখেন তো চলে আসছে, কালার গুলো দিছে আমাকে। আপনি এই কালার কম্বিনেশনে যদি ডিজাইনটা করেন তাহলে আপনার সুন্দর না হবে ডিজাইনটা, ওইখান থেকে ওই এরকম করে ন্যাচারাল কালারের মধ্যে একটা পিক করে দিছে, বুঝতে ভাই পারতেছি? আরেকবার একটু এটা একটু আবার আচ্ছা দেখাবেন? আচ্ছা, জাস্ট আমি এই পার্ট আমি গুলো ডিলিট করে দিচ্ছি। এটা 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 আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনি প্লাগইনটা চালানোর জন্য আগে ছবিটাকে সিলেক্ট করবেন, যে ছবি থেকে ওই এরকম একটা কালার প্লেট ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন। তারপর আচ্ছা এখানে যাবেন, ইমেজ প্লেট লিখে সার্চ দিয়ে ইমেজ প্লেট রান করলে ওই যে সাথে সাথে কালার গুলো দিয়ে দিচ্ছে, আপনি কোন কালার গুলো নিয়ে আপনি ওয়েবসাইট বা আপনার অ্যাপে ডিজাইন করতে পারেন, ঠিক আছে? ভাই এখানে কি আচ্ছা, পাঁচটাই ফিক্সড নাকি হ্যাঁ, এখানে কন্ডিশন? এই প্লাগইনে 5টাই দেখায় মোটামুটি, আমি যতদূর দেখছি 5টাই দেখায়। আচ্ছা, এরপরে আসছে হচ্ছে অনেক সময় দেখবেন যে হচ্ছে ইয়া থাকে, গ্রেডিয়েন্ট মানে কি বুঝাইছি বলেন তো? গ্রেডিয়েন্ট মনে আছে কি? এটা গ্রেডিয়েন্ট কি? হচ্ছে ভাইয়া। এগুলা গ্রেডিয়েন্ট কালার না, মাল্টিপল কালার যখন ব্যবহার করেছে, মাল্টিপল কালারের শেড, হুম হুম এগুলা কি জি কি ভাইয়া, কালার বলা হয়? মাল্টিপল কালার। গ্রেডিয়েন্ট বলা গ্রেডিয়েন্ট। হয়, ঠিক না? কালার। আচ্ছা, যদি গ্রেডিয়েন্ট কালার বলা হয় তাহলে আমরা অনেক সময় দেখবো যে আমাদের ওয়েবসাইটের উপর দিকে অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইন থাকে। আমি একটা ধরেন একটা প্লাগইনের নাম কি বললাম, কালার নয়েজি গ্রেডিয়েন্ট। নয়েজি গ্রেডিয়েন্টটা আমি কপি করি এখান থেকে, এখানে যাওয়ার পরে আমি এখানে কেটে দিয়ে নয়েজি গ্রেডিয়েন্ট লিখে সার্চ দিই। আচ্ছা, আই থিংক এটা হচ্ছে এইটা। তারপর আমি দেখি, এটা ওপেন করে দেখি কি অবস্থা এটার।
অনেকদিন আগে ইউজ করা হয়েছিল এগুলা। না এটা না, নয়েজি গ্রেডিয়েন্ট আই গেস এইটা রান করি। ওকে, একটা ছোট প্যানেল ওপেন হয়েছে না? এখানে হচ্ছে আপনারা চাইলে মাল্টিপল কালার সেট করতে পারেন। ধর আমি রেড কালারটা নিব না, আমি রেড কালারের জায়গায় হচ্ছে হলো এই এরকম একটা কালার দিতে চাচ্ছি হোয়াইটের মতো। ইয়েলো কালারটাকে আমি বাদ দিয়ে হচ্ছে কমলা কালার দিতে চাচ্ছি। এরকম করে নিজের মতো করে আপনি জেনারেট করতে পারবেন। আমার কথা বুঝতে পারতেছেন? নিজের মতো করে এরকম কালার প্লেট ক্রিয়েট করার পরে আপনি হচ্ছে হইলো এখানে ডার্ক মোড আছে, পিএনজি আছে, অত কিছু না। আপনি এখান থেকে উইডথ সেট করতে পারবেন। এটা এখানে কত পিক্সেল দেওয়া আছে? উইথ 800 পিক্সেল, 800 বাই 800 পিক্সেল। আমি যদি এখন হচ্ছে হলো এখান থেকে ইনস্টার্ট করি, তাহলে আমার একটা পিএনজি সে দিবে 800 পিক্সেল বাই 800 পিক্সেল। অনেক সময় দেখবেন যে ওয়েবসাইটের হেডারে এরকম টাইপের সুন্দর টাইপের ইমেজ থাকে না, বা ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে কিনা ওয়েবসাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড গুলাতে, ভাইয়া থাকে। যার উপরে লেখা থাকে ওয়েলকাম টু আওয়ার ওয়েবসাইট সামথিং, ঠিক কিনা? এরকম থাকে না? এই যে আবার একটা ইনস্টার্ট করতেছি, এই যে দেখেন এরকম থাকে তো, ঠিক না কালার গুলো? সো এটা হচ্ছে নয়েজি গ্রেডিয়েন্ট। সো এইখানে যে জিনিসটা হচ্ছে হলো নয়েজি বলছে কারণে যে দেখেন তো এখানে একটা ঝিরঝিরি ভাব আছে না? হ্যাঁ, এই ঝিরঝিরি ভাবটার জন্য এটাকে বলা হয় নয়েজি গ্রেডিয়েন্ট, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এইরকম প্লাগইনও আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন। এখন মোটামুটি সব শেষ, জাস্ট একটা পার্ট আজকে বাকি আছে, সেটা হচ্ছে কি কালার ব্লাইন্ড। ক্লায়েন্ট। ওই যে অনেকে বলছিল না যে ভাই আমি শপিং এ নিয়ে গেছিলাম, ও অনেকক্ষণ ধরে বলছে না এটা ব্লু কালার না নীল কালার কি কি জানি বলছে, ঠিক কিনা? আচ্ছা, এখন যেটা মজার জিনিস হচ্ছে আহ আমরা হচ্ছে আজকে চেক করব যে আমাদের ক্লাসে কেউ কালার ব্লাইন্ড আছে কিনা, ঠিক না? বলছিলাম কি চেক করব, জি ভাই, জি চেক ভাইয়া। করা উচিত হবে। জি ভাই, জি আচ্ছা ভাই, করেন করেন। আমি আচ্ছা রেসিস্ট সহমত। আচ্ছা আচ্ছা, আমি রেসিস্ট। ওকে, আমি এখানে আমরা একটা কালার নিয়ে নিই, হ্যাঁ। ধরেন আমরা RGB, তাহলে 0000 না, আমি ও ক্যান 0000 কি হবে? FF, ব্লু এফে। কালার নেওয়ার জন্য। পিওর ব্লু কালার পাইছি না এটা? হ্যাঁ, Yes. জি। আচ্ছা, এখন আমরা দেখি যে আমরা কে কে কালার ব্লাইন্ড আছে আজকে। সো আমাদের এখানে একটা প্লাগইনের নাম কি? কালার কালার ব্লাইন্ড। কালার ব্লাইন্ড। আচ্ছা, কালার ব্লাইন্ড সম্পর্কে আমি আগে একটু মজা একটা কিছু ফ্যাক্ট বলে নিই। সেটা হচ্ছে হইলো যে প্রতি 200 জন পুরুষের মধ্যে প্রতি 200 জন ছেলের মধ্যে 10 জন কালার ব্লাইন্ড হয়। ওহো বুঝতে পারছেন? প্রতি 200 জন মানুষের মধ্যে 10 জন কালার ব্লাইন্ড হয়। আর সেখানে মেয়েদের সংখ্যা প্রায় মেবি হচ্ছে হইলো অ্যারাউন্ড, যদি 200 জনই ধরি, বা হচ্ছে হইলো 2000 আই গেস, মানে 200 বা 2000-এর মধ্যে একজন ইস, মেয়েরা। ভালো লাগলো না। এই জন্য দেখবেন যে হচ্ছে যখন ওনারা শপিং মলে যায় বা শপিং করতে যায়, কিছু কিনতে যায়, দেখবেন তারা অনেক কালার নেয়, লিপস্টিকের এতগুলো লাগায় হাতের মধ্যে, বুঝছেন, 4-5-10টা লাগায়। আর মানে ওরা বলে এই কালার না এইটা, তো আপনি পাশে বলবেন এটাও তো নীল কালার বা এটা তো লাল কালার, ওটাও তো লাল কালার, না না এটা লাল কালার না, এটা ডিফারেন্ট আছে। ঠিক আছে? সো ন্যাচারালি হচ্ছে হলো মেয়েরা কম কালার ব্লাইন্ড হয়, ছেলেরা কালার ব্লাইন্ড বেশি হয়। আচ্ছা, এখন আমরা হচ্ছে হলো প্লাগইনটা চালায় দেখি। প্লাগইনের নাম কি ছিল বলেন তো? কালার ব্লাইন্ড। কালার ব্লাইন্ড। ওকে, এটা মেবি আই গেস, দেখি রান করে। এটা নিচেরটা, এই যে এটা, হ্যাঁ এটা। ওকে, রান করি। আচ্ছা, বিসমিল্লাহ নাকি? কারণ মেবি নয়েজ আছে। আচ্ছা, বিসমিল্লাহ নাকি? আচ্ছা, তো আমি প্লেটটা ধরলাম। সো এখানে কালার ব্লাইন্ড আসলে অনেক ধরনের হয়ে থাকে। কি হয়ে থাকে? অনেক ধরনের। আপনার শুধু মানে কালার ব্লাইন্ড মানে যে রং দেখেন না, সেটাও আজকে ভুল ধারণা। আচ্ছা, সো নরমাল, এটা কি কালার? এটা ব্লু কালার না? এই কালার আর এখানে নরমাল মানুষরা সেম কালার দেখতে পাচ্ছেছে? জি ভাই, আচ্ছা, আমাদের আমাদের মেইন কালার কয়টা ছিল? তিনটা। তিনটা। আর জি জিবি। বি, আর জি বি। তাহলে আমি এখানে প্রথম কালারটা দেই হচ্ছে হলো আর রেড। রেড এর ভ্যালু কি বলেন তো? রেড হচ্ছে এফএফ 0000। আচ্ছা, লাল কালার, রাইট? আচ্ছা, আমি বাইরে থেকে ধরে এবার ধরলাম। আচ্ছা, এখন জিনিস হচ্ছে হইলো আমাদের চোখ আছে না, চোখের জাস্ট নর্মাল একটা বিবরণ হচ্ছিল, চোখের ভিতরে এই কালার ডিটেক্ট করার জন্য কিছু রড আর কোন থাকে। কি বলি বলেন তো?
বলেন তো হচ্ছে হলো আমাদের এই চোখের ভিতরে এই কালার যে ডিটেক্ট করি না আমরা, এটার জন্য কিছু রড বা কোন বলে, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো হচ্ছে কালার ডিটেক্ট করতে সাহায্য করে। আপনারা আবার মনে করেন না যে আজকে আমি চোখে কম দেখতেছি দেখে যে বিল্ডিং এর রড খুলে নিয়ে আসবো বা কোন আইসক্রিম এনে খাওয়া শুরু করবো, এরকম মনে করেন না। এটা হচ্ছে চোখের একটা অংশের নাম, যেটা হচ্ছে বলা হয় রড বা কোন, যেটা হচ্ছে কি কি ডিটেক্ট করে, কালার কালার ডিটেক্ট কালার ডিটেক্ট করতে সাহায্য করে। আচ্ছা, এখন মানুষের চোখের মধ্যে দুইটা সিনারিও হইতে পারে। আইদার এই কোনটা ড্যামেজ, মানে এই কোন যেটা রড আর কোন বলতেছি আমরা, এটা ড্যামেজ, কি ড্যামেজ, মানে ওটা তাহলে হালকা পাতলা ডিটেক্ট করতে পারে। আরেকটা কি, ওই কোনটা নাই, ওই রড আর কোন ওই চোখে, ওর চোখে নাই, বুঝতে পারতেছি? দুইটা সিনারিও হইতে পারে। আচ্ছা, এখন দুইটা সিনারিওর মধ্যে প্রোটোনোমালি আর ডিউটোনোমালি কি দেখতে পারতেছি? প্রোটোনো, আচ্ছা, ডিউটোনোমালি। আর প্রোটোনোমালি আর ডিউটোনোমালি, এই প্রথম দুটো হচ্ছে আর এর জন্য, পরের দুটো গ্রিনের জন্য, এই লাস্টের এই দুটো হচ্ছে ব্লুর জন্য। কিসের জন্য? ব্লুর জন্য। প্রোটোনোমালি যারা, তাদের ওই চোখের কোন বা রড হচ্ছে কি ড্যামেজ, তাহলে ওরা হচ্ছে এই লাল কালারটাকে এরকম কালার দেখে, বুঝতে পারতেছেন? ওহো আচ্ছা, ওকে ওকে। আর যারা হচ্ছে হইলো ডিউটোনোমালি, তার মানে কি ওদের চোখে ওই রেড মানে লাল কালার শনাক্ত করার জন্য যে রড বা কোনটা দরকার সেটা মিসিং, তাহলে তাহলে কি এরকম দেখে, এরকম দেখে, ওরে বুঝতে পারতেছি? বুঝতে পারতেছি? দেখেন এর মধ্যে রেডের ভাব আছে আর লাল কালার আছে, ও কিন্তু না, টোটালি না। ডিটেক্ট করতে পারতেছে না, কমলা। বুঝতে? এখানে কমলা কি কালার এরকম কেউ আছে যে এরকম আসলে দেখে? রিয়েল লাইফে এরকম আছে, বহুত জন আছে আপনাদের। সো প্রোটোনোমালিতে কি হচ্ছে, লাল ভাবটা তাও আছে, তাই না? বাট একটু ফ্যাকাশে টাইপ। বাট ডিউটোনোমালিতে কি লাল ভাবটা আছে আর নাই। চলে না। গেছে, ঠিক না? আচ্ছা, এরপরে এটা কি হবে, গ্রিন, রাইট? যে গ্রিনের জন্য 00 FF 00। আচ্ছা, গ্রিন এটা কি কালার? পিওর গ্রিন 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 কালার। গ্রিন তারপরে হলো প্রোটোনোপিয়াতে কি হচ্ছে, প্রোটোনোপিয়াতে তাদের চোখের কোন বা রডটা ড্যামেজ, কি ড্যামেজ তাহলে ওরা গ্রিন কালারটা এরকম দেখে। ভাই ওরা চোখে, ওরা যখন রিয়েল লাইফে গ্রিন কালার দেখে, তাহলে এই কালারটা ইয়েলো কালার না ও ইয়েলো হয়ে গেল। ও ইয়েলো কালার ডিটেক্ট টিয়া করতে পারে, কালার। ওর ইয়েলো নিয়ে কোনো সমস্যা নাই। বাট ওর চোখের মধ্যে গ্রিন কালারটা মিসিং, গ্রিন কালারটাও শনাক্ত করতে পারে না। ও যখনই গ্রিন কালারের কোনো কিছু দেখে ওটাকে ইয়েলো ইয়েলো লাগে ওর কাছে, ভাইয়া বুঝতে পারতেছে? রবীন্দ্রনাথ সেম এই ইয়াটা ছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কি গ্রিন দেখতো না নাকি? হতে পারে, আমি এখনো শিওর না, বাট ওইটা আমি তার এক মানে ইয়াতে সে- পড়ছিলাম, তার 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 তাহলে তার জীবন ছিল হচ্ছে হলো হলুদময়, ঠিক আছে? আমার আচ্ছা, এটাই লাগে। আচ্ছা। আর যদি ওর চোখের মধ্যে এই সবুজ কালার ডিটেক্ট করার কোন বা রডটা যদি না থাকে, তাহলে ও কিরকম দেখতে পারে, এরকম ফ্যাকাশে কালার আরো, বুঝতে পারতেছি? আচ্ছা, ওকে। এরপরে কি কালার আছে? আর গেল, জি গেল, এরপর ব্লু, ব্লু এই তো ব্লু। আচ্ছা, তাহলে প্রোটোনোমালিতে কি হচ্ছে, কম দেখতে পারে, ডিউটোনোমালিতে দেখতেই পারে না। প্রোটোনোপিয়াতে কম দেখতে পারে ব্লু কালার, আর এখানে ব্লু কালার কি দেখতেই পারে না। তাহলে ট্রাটোনোমালিতে কি হবে, ব্লু কালার কি হবে, মানে ও কাছাকাছি ব্লু কালার দেখতে পারে, কাছাকাছি কাছাকাছি দেখতে পারতেছে। বাট ওর যদি চোখের মধ্যে না থাকে তাহলে কি হবে, এরকম একটা অন্য কালার হয়ে গেছে না? হ্যাঁ তো ও এরকম অন্য কালার দেখে, বুঝতে পারছিস? ওর যদি চোখের মধ্যে কোন বা রডটা মিসিং থাকে। আচ্ছা, এখন মেইন যে জিনিসটা হচ্ছে, এর মধ্যে কোনো পাবলিক থাকবে যাদের চোখের মধ্যে রড আর কোন বলে কিছু নাই, ঠিক আছে? তাহলে ওরা কি দেখবে, ওরা হচ্ছে হইলো এই কালারে আমার কি কি- দেখবে, অন্ধ ওরা কালার ব্লাইন্ড, ঠিক আছে? সো কালার ব্লাইন্ড মনে করলে আজ থেকে কি আমি মনে করবো যে সে সাদা কালো দেখে? তার মধ্যে অনেকগুলো পার্ট আছে, বুঝতে পারতেছি? আচ্ছা, জি। সো এটাই হচ্ছে হলো কালার ব্লাইন্ডের ক্ষেত্রে। সো আপনি যদি এখন যখন আমরা রিসার্চ করব, যখন আমাদের ইউজার, টার্গেটেড ইউজার বা হচ্ছে টার্গেটেড কাস্টমার কারা, যারা আমরা যে প্রোডাক্টটা ডিজাইন করবো বা ডেভেলপ করবো, রিসার্চ করে বের করবো, রাইট? সো ওটার যদি 30% বা 40% যদি মানুষজন কালার ব্লাইন্ড হয়, রিয়েল লাইফ সিনারিও যেটা বলি সেটা হচ্ছে, যখন আমরা হচ্ছে হলো ইউএস এর হচ্ছে ফার্মারদের নিয়ে কাজ করতেছি, সো ওদের ফার্মারদের মধ্যে হচ্ছে 30% হচ্ছে কালার ব্লাইন্ডের মধ্যে যায়, বুঝতে পারতেছেন? সো তখন কি হয়, আমাদের যখন ইউজ করতে হয় তখন আমরা
মানে এই কালার ওদের বের করার চেষ্টা করি আসলে ওরা কোন কালার ব্লাইন্ডটা বেশি পড়ে, কারণ কি ওরা সবসময় যে সূর্যের নিচে থাকে, সূর্যের চোখে থাকে না, এজন্য ওদের কি হয় কালার ব্লাইন্ডের সমস্যাটা হয়। সো তখন কি করবেন, ওরা যে রিলেটেড কালার গুলা বেশি প্রবলেম ফেস করে বা যারা হচ্ছে প্রোটোনোপিয়া না ডিটোনোপিয়া, প্রোটোনো মালি না ডিটোনোমালি, এই জিনিসগুলা তো ওই কালারটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন। আমার কথা বুঝতে পারতেছি? ওটা আমরা হচ্ছে রিসার্চ বা সার্ভে করে বের করতে পারি। ক্লিয়ার? কারণ কি তাহলে কি ওরা ওই কালার দেখলে বুঝতে পারবে? ভাইয়া আরেকবার বলেন ভাইয়া, আরেকবার আমরা বলেন। ট্রাই করি যে যখন হচ্ছে রিসার্চ করে, যখন আমাদের টার্গেটেড কাস্টমার মনে করেন 100 জন, আপনি একটা প্রোডাক্ট বানাইছেন, সে প্রোডাক্টের 100 জন কাস্টমার আছে, তার মধ্যে 30 জন মানে 30% মানুষ হচ্ছে হইলো সবুজ কালারটাকে দেখতে পারে না, কালার ব্লাইন্ড, বয়স্ক লোক হ্যাঁ সবুজ হ্যাঁ কালার দেখতে পারে না। তাহলে ওদের কাছে সবুজ কালারটা অন্য একটা কালারের মতো লাগতেছে, বা ওই রেড কালারটা অরেঞ্জের মতো লাগতেছে। তাহলে কি করবো আমরা, ওই কালারটা তখন অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি আমরা। বুঝতে ভাইয়া পারতেছি? নরমালি তো হচ্ছে এগ্রিকালচার রিলেটেড কালার তো অ্যাকচুয়ালি গ্রিনই হয়, তাহলে অ্যাভয়েড করে কি করব, মানে কি? অ্যাভয়েড বলতে হচ্ছে হলো তখন কম ইউজ করা ট্রাই করবো, মানে অন্য কালার গুলা তখন বেশি ইউজ করবো। ধরেন সে গ্রিন কালারটা কম দেখে, সো তা আমরা যে প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করব তার মধ্যে গ্রিনের পার্টটা কম রাখার ট্রাই করব, অন্য কালার ইউজ করতে পারি, এগ্রিকালচারের জন্য ব্রাউনও ইউজ করা যায়, রাইট, ব্লুও ওকে। ইউজ করতে পারবো। ওই কালারটা একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবো বা কম ইউজ করবো, কারণ কিছু জায়গায় মাস্ট আমাদের ইউজ করতে হবে, যেমন সাকসেস কালার, রাইট, কোন একটা কিছু কমপ্লিট করলো অবশ্যই টিক চিহ্ন দেখাবে, মানে ওই জায়গাতে তো আমাদের দেখাতেই হবে। তো আমরা আসলে সাকসেস কালারের ক্ষেত্রে এখন যদি গ্রিন নিয়ে সমস্যা পাই, তখন আমরা কি করতে পারি, ব্ল্যাকে যেতে পারি বা নিউট্রাল কালারে যেতে পারি। ক্লিয়ার না?